महाराजनी जय। नमन हूँ करूँ विश्व पाड़ने, कर गरी कहूँ भक्ति बाड़ने। अर्ज माहरी उर माधरो, विपति माहरी श्री हरि हरो। अवर आसरो मारे नती, सर्व जानने सु कहूँ कति। कठिन काળ માં આપ છો ધણી, સુખ દશા મળા મુક્ત નામણી। અમર નાપતિ આસતા હરી, રસિક રાખજો લાજ મારી। ગણત પાડ છો સર્વના પ્રભુ, દીન દયાળ છો મન મૂર્તિ दूर मावसो। नजरती प्रभु दूर नाखो, अधिक त्रासने तोड़ी नाखजो। ब्रह्मानंद ने पास राखजो, आदासने वाला पास राखजो। गणेशा महाराज नी जय। Next is Ram with his speech. In the middle of a dense forest in India, there was a small village. Outside the village, there was a temple surrounded by a high well. On his journey, Nilkanvarni happened to arrive at this small village. He stopped by a large tree nearby the village temple, laid out his asana, and sat down to rest. Soon, the temple head exited the temple with several stains. They went to where Nilkanth was resting and asked him if he would like to stay the night inside the temple or at the village, because it was not safe to rest outdoors. Nilkanth asked, "Why not here?" The man explained, "Every night a fierce lion roams around in the same area where you are seated. If a man or cattle is seen outside, it would be devoured by this ferocious lion." With great courage and confidence, Nilkanth replied, "Then let it come here. I am not afraid of anything." By seeing this fearless personality of Nilkanth, the man was convinced that this was no ordinary boy. The man and his saints went back to the temple while Nilkanth peacefully rested underneath the tree. However, the man knew the lion would still come, and he waited and watched from the temple window. Soon it was midnight, and not even the moon's light penetrated the dense forest. Suddenly, a lion's roar was heard in the distance. Soon the lion the man mentioned approached Nilkanth. Nilkanth, noticing the lion was approaching, Nilkanth raised his hand as if he was calling the lion. Looking through the window, the man was astonished. He wondered to himself, "How could this be?" Nilkanth called the lion closer and closer to him. Slowly the lion approached, and when it was close enough, it stopped and sat by Nilkanth. The man thought that the lion would rip Nilkanth apart with his sharp teeth and paws, but the ferocious lion had been easily tamed by Nilkanth. Nilkanth gently stroked the lion's head. Soon others heard about this event and climbed the temple's walls to have a glimpse of Nilkanth's feet. As dawn approached, Nilkanth introduced the lion to the head into the lion instructed the lion to head back into its native home, the jungle. By his command, the lion left without uttering a sound. As soon as the lion had left, the man opened the gates, and the temple head came running to where Nilkanth was seated. All the saints and devotees followed and prostrated before Nilkanth. The man told Nilkanth Varni that from this day onwards, this temple is yours. You are the master, and we are your servants. Nilkanth humbly told the man, "I do not wish for anything. I am on a mission that is far beyond anyone's intellect." With these words, Nilkanth disappeared into the jungle and continued his journey. All right. So
That was a pretty basic story. Like, you guys all understood how, like, there was the danger of the lion and everything, and how everyone was, like, scared. And then Nilkant basically came in and, like, handled the situation, and everyone was basically, like, astonished by him. And this is just, like, one of the stories that, like, keeps showing how Maj keeps doing these great deeds, and these are, like, the things that Maj shows us, because then that way we know he's not just like an ordinary man, and he like shows us his divine powers, so we understand that he's like divine and that he's not just the same as us. Any questions? Answer Maharaj, Niche. Because like, when if Maharaj never showed like these powers to us, then we wouldn't realize that how powerful Maharaj was. We just think that he was just an ordinary man. Like, if someone told you that like they could lift 1,000 pounds, but you never saw him do it, you wouldn't believe them until they did it. So now Maharaj is doing it, so we believe him. Bhajan on page 26. G.M.S.M Maharajani Jai. Himare Swami Narayan Bhajvare. Himare Swami Narayan Bhajvare. Himare Swami Narayan Bhajvare. Himare Swami Narayan Bhajvare. He duri janyana sangne tajvare. Mare Swami Narayan Bhajvare. Himare Swami Narayan Bhajvare. Hime to melo sansariyo mari jova Swami Narayan dadi re. Hime to melo sansariyo mari jova Swami Narayan dadi re. Jova Swami Narayan dadi re. Mare Swami Narayan Bhajvare. Himare Swami Narayan Bhajvare. He mane Swami Narayan bhave. Lok Swami ni kahine bulave re. Mane Swami Narayan bhave. Lok Swami ne kahin bulave re. He lok Swami ni kahine bulave re. Mare Swami Narayan Bhajvare. Himare Swami Narayan Bhajvare. He bate gadne jata varta. Swami Narayan Shravane sambharta re. घाटने जाता बढ़ता स्वामी नारायण श्रवण संभरता रे. हे स्वामी नारायण श्रवण संभरता रे. मारे स्वामी नारायण भजवारे. हमारे स्वामी नारायण भजवारे. हे मुखे स्वामी नारायण गाऊ. लोक लजत खीनल जाऊ रे. मुखे स्वामी नारायण गाऊ लोक लाज थकी न जाऊ रे. हे लोक लाजत खीनल जाऊ रे. मारे स्वामी नारायण भजवारे. मारे स्वामी नारायण भजवारे. हे प्रेम सखी के स्वामी ने सारू कुर बन कर्यु जीवन मारू रे. प्रेम सखी कहे स्वामी ने सारू कुर बान कर्यु जीवन मारू रे. हे कुर्बान कर्यु जीवन मारू रे. मारे स्वामी नारायण भजवारे. मारे स्वामी नारायण भजवारे. हे मारे स्वामी नारायण भजवारे.
मारे स्वामीनारायण नारायण भजवारे घनश्याम महाराज की जय. ego. Okay. Next is Scrooge with his speech. Upon Sri Hari's command, Muktan Swami prepared to leave for Vadodara with a group of saints. Sri Hari called Baguji and told him to prepare the best oxen to take the cart of Muktan Swami to Vadodara, ensuring he reaches his destination safe and sound with haste. Sri Hari removed the flower garland he was wearing and placed it around Muktan Swami. He applied a chandal on his forehead and blessed him. After receiving the blessing of Lord Swami, Muktan Swami departed for Vadodara. Knowing the arrival of Muktan Swami, the prince Ganapatrao came to welcome him in the city with a decorated seagram. The seagram was accompanied by officers and numerous soldiers. Muktan Swami requested the officers to take this splendor back. He had no interest in enjoying the joys of the world. But upon the humble request of Nathbhakt, Muktan Swami sat on the seagram and proceeded to while singing devotional songs. Thousands of people came to see Muktan Swami. By observing the tranquil and unmatched personality of Muktan Swami, people were sure that he would triumph. Swami was stationed at Nathbhakt's home. The next day, a chief officer came to visit Muktan Swami. He bestowed honors and proposed the location of the debate will take place at Vitanathji's temple between 9 a.m. to 12 a.m. Muktan Swami replied, "Nothing can be done, my man. God is the all-doer. I will be there." And the officer left with surprise, thinking to himself that he has never heard such kinds of words from any human being before. The prodigious day had arrived. It was the day of Mahasuthard. Muktan Swami woke up early in the morning. He completed a morning puja and prayed to Srihari. "O Lord, you are the all-doer. I do not want to win or lose. I just wish to carry out your command." On the other side, the temple of Vitanathji was overflowing with the public. The whole city was cleaned and decorated with flags and ribbons. Homes were also decorated with beautiful flowers. The assembly hall was prepared for the debate. A seat for Muktan Swami was placed higher in elevation than all others. Behind a seat, other saints who had accompanied Swami took their position. A seat for the competitor was placed in the front of Muktan Swami's seat. Next to those seats, there were spaces for respectful officers and chief guests. The finest arrangements were made for even the spectators. The king's seat was placed exactly in front of the assembly hall and temple. Around the assembly hall, soldiers and other administrators were placed for protection. It was the first time in history that such kinds of preparations were made for a scriptural debate. People from nearby cities and villages also joined in witnessing the opposing occasion. It was a strict order by the king to keep the entrance closed until 8 a.m. Soon the gates for the assembly hall was opened. Despite having well-managed seating arrangements, the hall overflowed with people. On the other side, Prince
Ganapatra, Sasti, Dhaneshwar, and other officers approached Muktan Swami with the decorated Sikram. Muktan Swami remembered Srihari and mentally performed his pujan with kumkum, sandalwood paste, and flowers. Then he took a seat in the Sikram. The prince, saints, and other devotees followed the Sikram while singing devotional songs. On the way, hundreds of people were standing to greet and honor Muktan Swami. Muktan Swami remained calm, tranquil, and unaffected by the grandeur. His lotus-like eyes were closed, and meditating upon the Supreme Lord, he prayed to God, "O Maharaj, I am only a servant of your lotus feet. Today in the debate, the great scholars will ask me questions of different scriptures, but I do not know anything. The only thing I know is that I have pure and unconditional faith in you. Therefore, O gods of gods, controller of countless cosmos, please be graceful upon your merest servant." As Muktan Swami prayed, he saw Srihari amidst people. Srihari came towards Muktan Swami and said, "Swami, you are not alone. I'll always be with you." Hearing these words from Srihari, a sense of confidence sparked Muktan Swami. So, I think like the moral of this. Yeah. So I think like the moral of this is that like just like Muktan Swami, we should also like keep Maharaj with us, because the entire way Muktan Swami was only keeping Maharaj with him. Like, I don't care if I win or lose, I just want to keep Maharaj with me. And so it's saying that if we keep Maharaj with us, then he will always be there for us. What did he say? I'm at your lotus feet, right? Yeah. What does that mean? I'm a servant of your lotus feet. He's a servant of Maharaj. It was a two, like, what do you call it? Total surrender to God. Totally surrendered. And all those scholars they all studied. Had Muktanand Swami ever studied? Went to school? No, never did, right? So now he's debating against people who have already studied all this. And then on top, what happened? But you know what happened, right? They all lost and became Swaminarayan. Did you know that? They all became Swaminarayan. Wait, can you convince somebody to make them Swaminarayan? Can we do that? No? And then you already lost. Are we 100% Swaminarayan? Can you convince yourself to become Swaminarayan? 100% Swaminarayan? What percentage? Like 75. We don't, if we think about it, we don't totally surrender to God. We don't. Right? So that's that process. He was totally surrendered to God, and then he won the hearts of other people that were not Swaminarayan. Maharaj Nita. That was all power of whom? It was all power of whom? The Swami power of Bhagwan. So when we talk, when we do, anything that's like good done, you guys do a great job at playing and stuff like that. I like it. But always, what should you say? Who should you thank? Why? Without him, we would not be able to start off the way. Full surrender is what we need. Next up is Jignesh with his bhajan on page 36. निशा महाराज निज गुणवंता गिरधारी आवो नेओरा गुणवंता गिरधारी गुणवंता गिरधारी आवो नेओरा गुणवंता गिरधारी जाऊ तारा मुख परवारी आवो नेओरा गुणवंता गिरधारी जाऊ तारा मुख परवारी आवो नेओरा गुणवंता गिरधारी
मन मोहन जी मूर्ति तमारी, मन मोहन जी मूर्ति तमारी, मन मोहन जी मूर्ति तमारी, मन मोहन जी मूर्ति तमारी। लागे छे मन अति प्यारी, आवो ने ओरा गुणवंता गिरधारी, गुणवंता गिरधारी, आवो ने ओरा गुणवंता गिरधारी। अलबेलाया खलड़ी माराखू, अलबेलाया खलड़ी माराखू, आखलड़ी माराखू वाला, आखलड़ी माराखू, आखलड़ी माराखू वाला, आखलड़ी माराखू। अलबेलाया खलड़ी माराखू, अलबेलाया खलड़ी माराखू। सुंदर वर सुखकारी, आवो ने ओरा गुणवंता गिरधारी, गुणवंता गिरधारी, आवो ने ओरा गुणवंता गिरधारी। प्राण जीवन छो प्राण थी प्यारा, प्राण जीवन छो प्राण थी प्यारा, प्राण जीवन छो प्राण थी प्यारा, प्राण जीवन छो प्राण थी प्यारा। जीवन दोरी छो मारी, आवो ने ओरा गुणवंता गिरधारी, गुणवंता गिरधारी, आवो ने ओरा गुणवंता गिरधारी। गुणवंता गिरधारी, आवो ने ओरा गुणवंता गिरधारी, गुणवंता गिरधारी, आवो ने ओरा गुणवंता गिरधारी। प्रेम सखी कहे प्राण वधाऊं, प्रेम सखी कहे प्राण वधाऊं, प्राण वधाऊं वाला, प्राण वधाऊं, प्राण वधाऊं वाला, प्राण वधाऊं। प्रेम सखी कहे प्राण वधाऊं, प्रेम सखी कहे प्राण वधाऊं। लाड़खड़ा हो, लाड़खड़ा लाल विहारी, आवो ने ओरा गुणवंता गिरधारी, गुणवंता गिरधारी, आवो ने ओरा गुणवंता गिरधारी। गुणवंता गिरधारी, आवो ने ओरा गुणवंता गिरधारी, गुणवंता गिरधारी, आवो ने ओरा गुणवंता गिरधारी। श्याम महाराज नी जय। Next up is Like you always think about Bhagwan. Why do we want to keep Bhagwan in our eyes? We can always imagine him. Look at him. What is it? because if we see Maharaj everywhere, we won't, our brain won't like feather off into thinking something wrong or doing something wrong. Our focus simply is on Maharaj. See, our mind, our eyes, and what we thought are in one sync. Our thought should be one. Our thought should be on Maharaj. We should be looking at Maharaj, and we should be thinking about Maharaj all through. If we are like, Maharaj, હું તમારો મન કર્મ વચન છું, right? We are Maharajas, right? Maharaj is our Swami. Swami meaning? What does Swami mean? What does word Swami mean? Guru. What is it?
Guru. Swami no heard spoken. Is this Swami? What is Swami word mean? Sapati. Okay. What does pati mean? Swami. Like in your computer, who runs the computer? The control panel, right? That's our the Swaminarayan is our control panel, right? Within us. How we can do everything is because of we can do everything is because of Swaminarayan Bhagwan inside us, right? He's given for what? There's the three types of strength. Ichha Shakti meaning, when we wish things, that's the Ichha Shakti. Then Kriya Shakti. Kriya Shakti means doing things, right? And Jnana Shakti. Jnana Shakti is thinking, thought, yes, knowledge. So those are the three powers. Who gives? And that gives. So how much should we keep in our eyes? Always. Now, the one who has drawn this, person who has drawn this, the one who has drawn it, what does their eye look like? One eye है yellow, right? Yellow. And then yellow, and what would they see? Everything. They would see everything yellow, right? So their eyes are yellow, right? One who is angry, their eyes are red. What do they see? Red, right? Right? So if we have Bhagwan in our eyes, we'll see what? Where Bhagwan? Everywhere. That's why we need to keep Bhagwan in our mind, our thoughts, our actions, our speech, our eyes, everything. Good job on that, Sneejit. Everyone in the village of Vadhavan was discussing how Kesar Maya had changed his faith and alliance. The entire Muslim community of Vadhavan was in shock, yet nobody ever tried to confront Kesar Maya because of his tremendous conviction of Bhagwan Swaminarayan's supremacy. He was the chief police officer of Vadhan Police Station. He was well known by the king and the royal family because of his noble character and the commitment towards his duties. Finding out the Muslim community was in disapproval, he smiled constantly. He knew no one had the courage to face him. Yet due to their degrading character in the community, the family members of Kesar Maya teamed up and tried to erase Bhagwan Swaminarayan's name from the mind of Kesar. Kesar Maya was staunch and held his position. He explained to his family that after taking refuge under Bhagwan Swaminarayan, I have become free from my bad habits. So have I done something good or bad for my prestige and happiness? The family was speechless yet relentless, so they continued on and told Kesar Maya that the whole Muslim community will sever all relations with him. Kesar Maya replied by saying, "Whether or not you keep your relations with me is up to you, but my relationship with the manifest form of God has been established." His relatives thought it would be easier moving a mountain than to shake the firm fate of Kesar Maya. After all, and never again disturb Kesar Maya about worshipping Bhagwan Swaminarayan. So it's talking about like a bhakta, a Bhagwan, like he used to be like a Muslim and like in Muslim community, and after like becoming a bhakta Bhagwan, like everyone like
Huh? Okay. Okay. Yeah. Okay. So, they were like, kind of like, they were mad by him like believing in Marriage, but like they none of them had the courage to like go up to him and talk to him. But like finally, his family like talked to him about it. But he said that they could do whatever they want with like their like the relationship with him, but he's not gonna give up on Marriage, and they left him alone. Kesar Miya, he's a Muslim. I think so. So he was a Muslim, but he became Swaminarayan. Yeah. And then all the whole community, Muslim community was against him, right? Yep. Yeah. And shut my eyes, EJ. It's really hard to like lift up against the whole world, like your community. Everybody's against you, but that's good that he was keeping. Nick is Purva with the Vaishnava. Yeah, next is for to finish the Vajramrit. Saranput 5. So last week, there were 4 characteristics that Maharaj like said that we need to have to get like non-attached from the worldly objects. One of them was Sandar, faith in the word of Bhagwan and his Hari Bhaktos, loving like Maharaj, having love for Maharaj, and knowing Maharaj's glory. And out of the 4 of them, he said having like Maharaj's glory is like the most important, because like if you have a strong like base on like Maharaj's glory, then you can like fall in love with Maharaj, because you know how much like happiness he can give compared to like worldly stuff. And if you love him, you're gonna have faith in him, pretty much. We're on sentence 6, well, paragraph 6. Then Sajanam Prakashan Swami asked, "What is this?" Savan Prakashan Swami asked, "What is the unveiled nature of the Jeev, and what is this Veshtika nature? What is the Antvar nature of the Ishwar, and what is this Vishtak nature? How does Purushottam Bhagavan be known in his Anvar form, and how should he be known in his Vedakit form?" So he just asked like how we should know if Maharaj is in his like Anved form, which is like non-separated and like united and connected, and Vikash form is like when he's separated and like individually like just Maharaj. So he's asking for 2 different things. One is like, how is Jeev like Anvayapana activity and Vyatirek activity? Yeah. Anvayapana is like Jeev, our soul is connected to this body, right? Yeah. That's Anvay. When it's connected to the body, it's Anvay. Yeah. And when it's separate from connected to the body, it's soul itself. Then it's Like independent and dependent. then it's Vyatirek. Yeah. This is what Maharaj is saying, right? So he's asking, how is Jeev like that? How is Vyatirek, and how is when Jeev is connected to the world, it's Anvay. When it's by itself, it's Vyatirek. Sriji Maharaj explained, when the Jeev is said to be one who experiences birth and deaths, that should be known as a Jeev's Anvay form. When the Jeev is said to be
Acharya, Atihit, and Achet, Abhed, Achit, Abid, and uh, Avinashi. That should be known as a G's Adirek form. So what is Avinash? Who do we have here? I mean, we don't have him here, but what's his name? Avinash. Yeah. So what does Avinashi mean? That means eternal, Right. everlasting. Everlasting. So our body everlasting? No, No. But our soulless. soul is. So most of the times, the problem is we don't clear ourselves of these two problems. You're always connected with the body. When you connect with the body, when you think of yourself as a man, then you're gonna need like money, woman, everything else, right? When you think of yourself, I'm a soul, then you don't need anything else. Only thing you need is soul is connected with super soul, which is Maharaj, Yeah. right? When Ishwar behaves as one with his three bodies of Vidya, Sutrama, and Avakrut, that should be known as the Ativet form of Ishwar. When Ishwar is described as Sandan and is transcending its body in the form of the Brahman, that should be known as the Vedic form of Ishwar. So saying like Ishwar is like not like and is dependent when it's in his physical body, like the three bodies, and is like I don't know, like how to explain that. First, we should know who is Ishwar. Who is Ishwar? Similar to the Jeev with the respect to being bound by Maya. In normal world, we call it Brahma, Vishnu, Mahesh as Ishwar, right? Yeah. What does Brahma do? He creates the world, right? Yeah. Vishnu He's like supports the world. yeah. And then Shiv, He destroys. destroyer, right? Yeah. So those are Ishwars, right? Now same thing as our Jeev, they are connected to the world too. How? Through like Maharaj. Brahma creates the world, Yeah. right? Right? So when you think of them connected to the world, so that they say Virat, Sutratma, and Avyapti. Anvay Swarup, right? And then Vyatirek, it's separate. How is he separate? Then it's the Satchidanand, પણ કરીને જે નિરૂપણ કર્યું એ ઈશ્વરનું વ્યતિરેક સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ એટલે સત્ય means true. All knowing and Chaitanya eternal. means like can do stuff, right? And Anand. Same thing when Jiva is by itself, Vyatirek is Satchidanand, right? This is Satchidanand. Satya, Chaitanya, and Anand Swarup. So that is their soul self, Ishwar's soul. That is which in the inspired of Prakash, Prakruti, Purush, and all the devs, and such as Survat, Chandra, and etc., should be known as the Advait form of Akshar, the form in which there is not even a trace of influence of Prakritya, Purush, and etc., in which only the Purushottam Bhagavan resides, should be known as the Vatigrit form of Akash. Yeah, my bad. Akshar. Akshar. Mm. Yeah. Maharaj. Yeah.
Advait form of Purushottam is that which resides in the hearts of both bound Jeeves and releases Jeeves as their witness, yet he remains untouched by such states of bondage and release. In the same way, he also resides in the hearts of Ishwar and Akshar as their witness, yet he remains devoted of their influence. The form that transcends Jeev, Ishwar, and Akash should be known as the Vatigrik form of Purushottam. There are Artvait, Vatigrik natures of the various entitles. So it's saying like, in all three of them, the Vatigrik, like, it's just Maharaj, like he's the one that's like connected to like the Jeev, the Ishwar, and the Akshar. Jason. Yeah. 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 Yeah, kinda. Again, Muktan Swami asks, does the importance of Bhagwan's darshan, the importance of chanting his holy name, and the importance of the touch of Bhagwan apply only to the bhaktas of Bhagwan, or does it also apply to all beings? So Muktan Swami is asking, like doing darshan, saying his name, or like anything related to doing for Maharaj, do you have to be like his Hari Bhakt, or can you be anyone and still get like punya for it? Like, and how? Shiji Maharaj answered, the moods of the darshan, chanting, etc. are certainly different, so please listen as I explain them to you. When one does darshan of Bhagwan with one's eyes coupled with one's mind, then the darshan should be such that it cannot be forgotten. Even if one tries to forget it, in the same manner, if the skin is coupled with one's mind, when one touches Bhagwan, then that touch will also be also will also not be forgotten. For example, Srimad Bhagwan narrates the words spoken by the Gopi, gopis to Bhagwan. O Bhagwan, since the day we touched your feet, all the pleasures of the world besides you are like poison to us. Likewise, when all the respective gun indriyas are coupled with the mind and then engaged in darshan, listening, touching, etc., the experience are never forgotten. So Maharaj said, like, first, like when you're doing darshan, chanting his name or anything, while you're doing that, you also have to like use your mind and like what you're doing. Like, so if you're touching like his feet, you can't just touch it and be thinking about like something else. You had to be like thinking of Maharaj, and if you do that, then like that darshan that you just did, you can't like you won't forget it. Like it'll stay like in your head forever. Yeah, that like all his Hari Bhaktos like have like the necessities to like a comfortable life, like not anything like extreme, but like just normal stuff that you need, like food, clothes, and shelter. And then like when they feel pain, like I forget the exact number, but like he feels a lot more than what they do. Like he wants his Hari Bhaktas to only feel like one. Yeah, no pain. Yeah.
do you mean? No. And also, what did he ask? The shelter, food, right? Yeah, So necessities. he already took our pains away and gave us food and shelter. Yeah. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણને વાવ થતું નથી, because we got everything. It's like we should feel wow. I mean, inside that wow, આવા ભગવાન મળી ગયા. And in next life, I don't know if we'll get it or not, right? And if we do the darshan the way he says, Yeah. right? When ગોપીએ દર્શન કર્યા કૃષ્ણ ભગવાનના તો શું કીધું? All the worldly pleasures were what? Like poison. Poison. તો આપણને the worldly pleasure કોઈ દાડો poison લાગે છે? No. Mhm. No. So we don't have that much love as they had for Krishna Bhagwan, right? Yeah. So how do we get that love for Bhagwan? But like when we do like Bhagwan stuff like on Saturdays, we need to like also like focus on him and knowing the glory of Bhagwan. Just on Saturdays? Well, not like whenever you're doing it, but like we should like when we're at hall, we should try to like completely like leave everything behind and just think about Maharaj. See, when we do Mansi Puja or when we do our puja at home, right? And when we're reading this, our mind should be focused on Bhagwan, Yeah. right? At least when we're doing it. Yeah. So if we do it like that, then that's the kind of the like darshan. It's a darshan you can't forget. Yeah. That this Bhagwan has done everything for us. He went the whole country of Bharat, right? Whole country of India. He went with his feet, like walking. Yeah. Now he didn't need to do that, right? No. But he did it for For all his- of us. Yeah, for his Hari Bhaktas. Right. He did it for all of us. And on top, like he was saying that there was that lion and stuff. Maharaj never feared anything. He had said that story about lion. Maharaj never feared of anything, and he didn't even. The guy made him like temples. What? Like the main person of the temple. And Maharaj said, "I don't want it. I have so many other things to do. I have to, get things done." Yeah. And only thing Maharaj came, Avni par avi wale satsang se ape. Only Maharaj wanted did the satsang for all of us. And પછી સત્સંગ આપીને પછી શું કીધું કે તમારા બધાયનું શું થશે? કલ્યાણ થશે. અરે જયસન. To give an example, an ignorant person who indulges in the vishayas when the 5 gun indriyas are coupled with his mind can never forget them, even if he wants to forget them. Similarly, only the darshan of Bhagwan and the listening to the discourses of Bhagwan and etc., which have been done with the mind engaged, should be known as darshan and listening. So Maharaj is just saying again, like, whenever you do anything for him, if you're not like focusing on Maharaj only, then it doesn't count. Like, it doesn't matter that you did it. It was useless. On the other hand, one may do darshan but is as good as not having done darshan at all. Why? This is because at the time one was doing darshan, one's mind was wandering elsewhere. As a result, one will certainly forget that darshan within a day, or maybe within 5 days, maybe within 15 days, maybe within 6 months, or maybe even after 1 year or after 5 years. I can't even say. It will not remain. Therefore, only one who engages in the 5 gun, indriyas, eyes, and etc., coupled with the mind and darshan, touch, and etc., of Bhagwan will intense love for understanding of his glory, attains the fruit of the darshan, touch, and etc. Others who have the darshan, touch, and etc. of Bhagwan attain only the seeds,
but the real importance applies only to those who engage in the darshan, touch, and etc. together with the mind. So Maharaj is like saying, if someone, like, it doesn't matter if they're a Hari Bhakta or not, if they do darshan or do anything for Maharaj, and at the time that they're doing it, their mind is like fully focused on Maharaj, they can get like the fud, and by doing this, they can like increase their love for Maharaj and glory of Maharaj, will then, which would also help them eradicate like worldly attachments from earlier. Your mind is on Bhagwan. Your mind is on Bhagwan, and your body is touching the Bhagwan, right? Bhagwan's lotus feet. So two things. And then what's the third thing? Like When we're doing darshan, it's like meeting like President Biden. When we meet President Biden, right, we're going to make sure that we remember each and everything, right? Yeah. Why is that so like important for us? We know like that person's like important. He's the top guy, right? In the world, right? Right now, right? Yeah. So this Mahatmay, Bhagwan's Mahatmay, એટલે Mahima, knowing the glory of Bhagwan, and touching and keeping like him in your mind, keeping your mind on Bhagwan, right? Yeah. All three things have to be in sync. Yeah. Glory of Bhagwan, inside you should understand the glory of Bhagwan. It's like giving a kid $2 million, a bag of $2 million. Do you think he's gonna, what's he gonna do? Probably rip it or chew it. Yeah, doesn't know, right? Yeah. But we know the, like value. So that's what Maharaj is saying, is that when you have the value of Bhagwan, when you have the glory, when you know the glory, and then you touch, and then you feel, and your mind is on Bhagwan, that's when you get the darshan that you never forget. Kansham Maharaj. This concludes. This ends the Vaishnava Saran Prakashan 5. This concludes Kid Satsang. Even that name has meaning by itself too. Did you know that? Swayam Prakashanam Swami? What does that mean? Swayam Prakashanam. Swayam means self, right? Prakash means light. He's enlightened from inside, within. એ આજે જોબ પર હશે. શિલ્પાબેન ઇન્ડિયા ગયા છે. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મંગલ મૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુખરૂપ ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ સમરૂ સદાયનુપ. પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ.
પ્રથમ તમને પ્રણમો નમો વારંવાર બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આપણે પ્રાર્થના કરશું. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને, વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને, પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને, પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને, વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ, વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ, પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ, પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ, પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને, પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને, પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને, પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને, દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ, દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ, કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ, કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ, સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરને, સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું, હું સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું, સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું, નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ, નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ, ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ, ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ, ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની, ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની, ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની, ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની, દાસાનો દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ, દાસાનો દાસ કહે હરિનું
કીર્તન કરીએ. દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ. દાસાનું દાસ કહે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને. વંદન કરીએ પરમ કુંવરને. પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન. પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આપણે કીર્તન ભક્તિથી શરૂ કરશું. પહેલાં ઉમંગ આપણને એક ભજન સંભળાવશે. શ્યામ મહારાજની જય. પેજ નંબર 310 310. હૈડા મુને વાલા લાગો છો વનમાળી. હૈડા મુને વાલા લાગો છો વનમાળી. વાલા લાગો છો લટકાળા રે. વાલા લાગો છો લટકાળા રે. લાલ મારા નૈણા ઠરે છે બાળી બાળી. વાલા લાગો છો લટકાળા રે. લાલ મરા એના ઠરે છે બાળી બાળી. આઠે પહોર આવી વસી અંતરમાં. આઠે પહોરી આવી વસી અંતરમાં. ઓ આઠે પહોર આવી વસી અંતરમાં. આઠે પહોર આવી વસી અંતરમાં. મૂર્તિ તમારી મરમાળી. હૈડામાં મુને વાલા લાગો છો વનમાળી. હૈડા મુને વાલા લાગો છો વનમાળી. બાંધ્યા છે બાજુ કાજુ ફૂલડાની માળા. ગળે લાગે છે અતિ રૂપાળી. બાંધ્યા છે બાજુ કાજુ ફૂલડાની માળા. ગળે લાગે છે રૂપાળી. એ મોન મનડા હરો છો તમે મોરલી વજાડતા. મનડા હરો છો તમે મોરલી વજાડતા. ઓ મનડા હરો છો તમે મોરલી વજાડતા. મનડા હરો છો તમે મોરલી વજાડતા. ગાતા નાખો છો રંગ ડાળી. હૈડામાં મુને વાલા લાગો છો વનમાળી. હૈડામાં મુને વાલા લાગો છો વનમાળી. હે વાલા લાગો છો લટકાળા રે. લાલ મારા નૈણા ઠરે છે બાળી બાળી. વાલા લાગો છો લટકાળા રે. લાલ મારા નૈણા ઠરે છે બાળી બાળી. શૂરે કરે સંસારી ગોળ્યા મેં તો લોક લજ્જા સર્વે ટાળી. સૂરે કરે સંસારી રે. ગોળ્યા મેં તો લોક લજ્જા સર્વે ટાળી. બ્રહ્માનંદના વાલા રે. બ્રહ્માનંદના વાલા તમ સંગ રમતા. બ્રહ્માનંદના વાલા તમ સંગ રમતા. મારે દાડી દાડી તે દિવાળી. હૈડામાં મુને વાલા લાગો છો વનમાળી. હૈડામાં મુને વાલા લાગો છો વનમાળી. હે વાલા લાગો છો લટકાળા રે. લાલ મારા નૈણા ઠરે છે બાળી બાળી. વાલા લાગો છો લટકાળા રે. લાલ મારા નૈણા ઠરે છે બાળી બાળી. હૈડામાં મુને વાલા લાગો છો વનમાળી. હૈડામાં મુને વાલા લાગો છો વનમાળી. ઘનશ્યામ મહારાજ.
જય સ્વામિનારાયણ. આપણે સુરેશ કાકા વચનામૃતનું પાન કરાવશે. અચ્છા મહારાજ. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. નિજાશ્રિતાનામ સકલાર્તિહંતા સધર્મ ભક્તેરવનમ વિધા દાતા સુખાનામ મનસે સ્પિતાનામ તનોતુ કૃષ્ણો અખિલ મંગલમ. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આપણને વાવ થતું નથી, વાવ કે આપણને આવા ભગવાન મળી ગયા. ખરેખર આપણે જેના અતિ મોટા ભાગ્ય હોય છે ને, કે દુર્લભો સ્વામીએ અમૃત શરૂ કર્યું એમાં લખ્યું દુર્લભો મનુષ્ય દેહો. દુર્લભમાં દુર્લભ આપણને મનુષ્ય દેહ મળ્યો. એમાંય તે મનુષ્ય દેહ તો કે આખી દુનિયાને મળ્યો છે, પણ એમાં આપણને ભરતખંડમાં મનુષ્ય દેહ મળ્યો. ભરતખંડમાં તો મનુષ્ય દેહ મળ્યો, પણ એમાંય પાછું ગુજરાતમાં, અને એમાંય સત્સંગમાં. એમાં આવા ભગવાન મળી ગયા, અને એમાં આવા ભગવાનના એકાંતિક સંત મળી ગયા. એટલે આ મળવું કેટલું દુર્લભ છે. 8 અબજ વસ્તી છે આખી દુનિયાની, રાઈટ? 7-8 અબજ. એમાંથી અમુક જૂજ લોકોને જ આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળ્યા છે. એટલે આપણા તો અતિ મોટા ભાગ્ય છે કે આપણને આવા ભગવાન મળી ગયા. અને એનો ક્યાં ફાટે પર રહેતો નથી, એ મોટામાં મોટી ખોટ છે, બહુ મોટી ખોટ છે. એટલે મહારાજે હમણાં સારંગપુરના 5મામાં કીધું ને કે દર્શન કરવા તો કેવી રીતે કરવા? તો કે મને સહિત આપણે દર્શન કરીએ તો ગોપાંગનાઓના વચન છે કે જ્યારથી તમારા દર્શન થયા ત્યારથી અમને સંસારના બધા સુખ કેવા થઈ ગયા? ઝેર જેવા થઈ ગયા. અને આપણને કોઈ દિવસ એ ઝેર જેવા થતા નથી. થાય છે? એટલે એ મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ છે. એટલે આપણને ભગવાનમાં પ્રેમ થતો નથી. એ બહુ જ જે આ સંસારથી છૂટા આપણે પડી શકતા નથી. અને એનું કારણ એ છે કે આપણે આપણી જાતના આ દેહ જ માનીએ છીએ. અને જ્યાં સુધી આપણે આપણી જાતના દેહ માન્યો છે ત્યાં સુધી સંસારથી છૂટા થઈ શકીએ નહીં. અને સંસારથી જ્યાં સુધી છૂટા થઈશું નહીં ત્યાં સુધી ભગવાનનું સુખ જે આપણે મેળવવું છે એ આપણને મળતું નથી. એટલે કે ધ્યાન કરવામાં 4 વસ્તુ નડે છે. કઈ 4 વસ્તુ નડે છે? ભગવાનનું ધ્યાન કરવામાં 4 વસ્તુ નડે છે. તો એક તો આહાર, બીજું આ નિદ્રા, ત્રીજું લય નિદ્રા, રાઈટ? પણ લય, આહાર, જે આહાર આપણે આહારની વાત કરીએ પહેલાં, કે આહાર આપણો કરીએ છીએ, પણ આહાર શું? દરેક જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા આપણે આહાર લઈએ છીએ. કયો આહાર લઈએ છીએ? આંખથી જેન તે જોઈએ છે. એટલે એ જોવાનું બંધ થાય, જેન તે જોવું નહીં. જોવાનું બંધ થાય તો જ એ ધ્યાન થાય, એ સિવાય ન થાય. એટલે જોવા, દર્શન કરવા, હમણાં વાત કેવી આવી? દર્શન કરવા. તો કેવી રીતે દર્શન કરવા? 3 વાત કીધી. એક તો હાથથી દર્શન કર્યા, રાઈટ?
ત્યારથી તમારે પછી બીજું અંદર શું હોય જોડે જોઈન થાય? ઇન્દ્રિય જોડે આંખથી દર્શન કર્યા, જોડે આંખથી દર્શન કર્યા અને પછી એ દર્શન કોઈ દિવસ ભૂલાતા નથી, બરાબર? તો આંખથી દર્શન કર્યા અને પછી એ અંદર જોડે શું જોઈન્ટ હોવું જોઈએ? મન, રાઈટ? મન, રાઈટ? એટલે આંખ, મન અને પાછા કેવી રીતે કોના દર્શન કરીએ છીએ? ભગવાનનું કેવો મહિમા સમજીને દર્શન કરવા. તો એ દર્શન કોઈ દિવસ ભૂલાતા નથી. એટલે કે આપણો આહાર જો સુધરી જાય, આહાર કેવળ ને કેવળ ભગવાનના જ દર્શન કરીએ. જો ખરેખર આપણને ભગવાનનું સ્વરૂપ ઓળખાઈ જાય અંદરથી, અંદરની આંખ ઉઘડી જાય, જ્ઞાન થઈ જાય, તો આપણે ભગવાનને એક સેકન્ડ ભૂલીએ નહીં, મૂકીએ જ નહીં, મૂકે જ નહીં. શું કરવા મૂકવું પડે? જેને સહજાનંદ, આનંદ કંદ, આનંદનું મૂળ મળી ગયું, એ ક્યાં પછી બી ક્યાં જાય? જઈ જ ના શકે ક્યાંય, તાકાત જ નથી જીવની. એટલે અને એને એટલું બધો સુખ અને આનંદ મળતો હોય તો એને એ દર્શન એવું છે કે ભૂલાય જ નહીં. મહારાજ એવું કહે છે. એટલે જે મહાત્મ્ય સહિત જે દર્શન કરે છે, મહાત્મ્ય સહિત મન અને ઇન્દ્રિયો ત્રણેય જોઈન અને જીવ, તો એ દર્શન કોઈ દિવસ પછી ભૂલાતું નથી. અને એવું દર્શન જો આપણે કરતા રહીશું તો આપણને ભગવાનમાં પ્રેમ વધતો અને વધતો જશે, નહીંતર ભગવાનમાં પ્રેમ વધશે નહીં. એટલે એ ભગવાનમાં પ્રેમ વધારવા માટે જ આપણે અહીં ભેગા થયા છીએ. અને આપણને આ બધું મળી ગયું છે, બરાબર? એટલે કરવાનું તો આટલું જ છે કે ભગવાનમાં પ્રેમ કરવાનો છે. પણ આ જગત ખોટું થાય તો ભગવાનમાં પ્રેમ થઈ જાય. પણ જગત ખરેખર તો ખોટું જ છે. જે ખોટી વસ્તુ છે એને આપણે પકડી બેઠા છે કે આ સાચું છે. જે ખરેખર ખોટી વસ્તુ છે એને પકડીને બેઠા છીએ. બગદાલ ઋષિની વાત ગઈકાલે વાત કરી. કેટલા નાળિયેર હતા? 78 નાળિયેર. 78 નાળિયેર. તો કે એક મુવાળો તોડી નાખું કે જે એના એ કે એટલા રામાવતાર થઈ ગયા ત્યારથી. ત્યારે કે તમે ઘર બનાવો તો ત્યારે કે થોડો કાળ જીવો ને ક્યાં ઘર બનાવો? વિચાર તો કરો, એમને કેટલું બધું પેલો હશે, કેટલી લાંબી આવરદા હશે. 78 રામાવતાર થઈ ગયા. એટલે જે આપણે અનાદિ છીએ અને આપણે આ દેહ માની બેઠા છીએ, અજ્ઞાન છે. એ અજ્ઞાન છે અને અજ્ઞાનને છોડતા નથી. એટલે જે સાચું છે એ પકડાતું નથી. બરોબર વાત છે. પેલા શું નામ, મથુરાના ચોબા ભાંગ પી અને પછી કે અબ ગોકુલ આ જાયગા, અબ ગોકુલ આ જાયગા, એમ કરીને આખી રાત હલે સમાર્યા. ગોકુળ સવારમાં આવ્યું ના આવ્યું. કેમ? એટલે ખરેખર મથુરાના ચોબાની વાત નથી, આપણી જ વાત છે કે આપણે એ જે દોરડું છોડ્યું નથી. પેલા વાંદરાને પેલા મદારી પકડે માકડાને, તો પેલું નાળચું નાનું રાખે અને પછી પેલો હાથ બંને અંદર નાખે અને ગરમા ગરમ ચણા બે હાથે લઈ મુઠ્ઠી ભરી દે. પછી કે અંદરથી મને કોકે પકડે છે. પણ મુઠ્ઠી ચણા મૂકતા જ નથી. જો આપણે મુઠ્ઠી ચણા મૂકી દઈએ તો આપણે છૂટા જ છીએ, મુક્ત જ છીએ. પણ એ મુઠ્ઠી ચણા આપણે મૂકતા નથી. એટલે પછી કહે છે કે અંદરથી આપણને, પણ ખરેખર જો એને હાથ ખુલ્લા કરી દીધા હોય તો બંને હાથ બહાર નીકળી જાય કે ના નીકળી જાય? નીકળી જાય. તો એ મુક્ત જ છે. એમ આ જો માયાને આપણે બરાબર ઓળખી પાડીએ કે માયા નગણી ઠગણી 14 લોકને ચાવી નાખે એક પલક મોજાર. માયા એવી છે, એક મિનિટમાં આપણને ક્યાંના ક્યાંય ફેંકી દે, એક જ સેકન્ડમાં. પેલા ગુરુજી હતા કે જે કે હું જ્યારે મરીશ આગળ હું જ્યારે મરીશ ત્યારે કે દુદુંબી વાગશે ને દેવતાઓ આમ કરશે ને તેમ કરશે ને બધું થશે, રાઈટ? અને કંઈ વાગ્યું? શું થયું? બોર હતું, ખાલી બોર જોયું
અને બોર ખાવાનું મન થઈ ગયું અને શું થયું? ઈયળ થયા. વિચાર તો કરો કેટલો બધો. એટલે બહુ જ કેરફુલ રહેવું પડે, બહુ જ કાળજી રાખીને ભજન કરી લેવું જોઈએ. કારણ જે આપણે વાત કરીએ છીએ કે આ ભક્તોએ 96,000 વર્ષ તપ કર્યું, ચૌવન ઋષિએ, રાઈટ? એમના આ ભગવાન મળ્યા નહીં, બરાબર? પેલા એમને 7 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા, એ જમાનામાં 7 કરોડ રૂપિયા ખર્ચી, અને તો એમના ભગવાન, આવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળ્યા નહીં. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને આવતા વેંત જ તે સત્સંગમાં આવતા વેંત જ તે 2 વરદાન આપણા માટે માગી લીધા. એક તો કે અન્ન વસ્ત્ર એનો મળે, અને કોઈ પણ દુઃખ હોય તો એ દુઃખ મને આવે પણ એને ના. વિચાર તો કરો કેવા ભગવાન. એટલે આવા ભગવાન આપણને મળી ગયા, અને ભગવાને આપણને એમની વાણી રૂપે આ બધું આપણને આપ્યું છે. તો આપણે કેવળ ને કેવળ એમના ચરણારવિંદમાં અનન્યપણે, બીજું કોઈ નહીં, બસ મેરે તો એક ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ. તો મીરાબાઈ થઈ ગયા, અને એ દૂસરો ને કોઈ એ થતું નથી, બીજું કાંઈ જ નહીં. પેલા અમારે એક છે ને, તો એમણે ઘરમાં બધી જ પાર્લામેન્ટ બેઠી હતી, એમના શું કહેવાય, મંદિરમાં આખી પાર્લામેન્ટ, અને ખાલી કરી અને કેવળ ને કેવળ એક હરિકૃષ્ણ મહારાજને મૂક્યા. મને એમ થાય કે આપણે આપણા અંતરમાં જો એ જ કરવાનું છે, જે બધું બેઠું છે, જે દુનિયાનું, જે આખી દુનિયા બેઠી છે, રાઈટ, આપણે એ કાઢી અને કેવળ ને કેવળ આ ભગવાનને પધરાવાના છે, બસ. અને જો આપણે ભગવાનને પધરાઈશું ને તો આપણે કેવા કહેવાઈશું? સુખિયા, સુખિયા અને સુખિયા. ત્યાં લવલેશ દુઃખ નથી, સુખ 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 અતિ, નહીં દુઃખનો લવલેશ. અને એ જગ્યાએ આપણે ખરેખર એમના જ છીએ, અને એમની પાસે જવાનું છે. આપણે ગાઈએ છીએ, તમે એવ માતા જો પિતા તમે, તમે એવ બંધુ સખા તમે. તો સાચું ગાઈએ છીએ, ખોટું ગાઈએ છીએ? આપણે એ પણ કહીએ છીએ કે રે શ્યામ તમે સાચું નાણું, બીજું સર્વે દુઃખદાયક ગણું. અને એમાં કશું આપણને દુઃખદાયક લાગતું જ નથી. ખરેખર આપણે કરતા નથી. એટલે બહુ વિચારવા જેવી વસ્તુ છે. એટલે 4 વસ્તુ ધ્યાનમાં આપણને હેરાન કરે છે. એક તો આહાર, પછી બીજું લય. આહાર કરો એટલે પછી શું થાય? ઊંઘ આવે, ભજન ના થાય. એટલે કે જેનો આહાર સાદો એનું ભજન કડક, અને જેનો આહાર ખૂબ મારી માફક એનું ભજન ઢીલું, ભજન ના કરી શકે. એટલે એક આહાર, બીજું લય, બરાબર? એટલે આહાર એટલે દરેક ઇન્દ્રિયોનો આહારની વાત કરું છું કે એટલે આંખથી કેવળ ને કેવળ ભગવાનના દર્શન કરવા, કાનથી કેવળ ને કેવળ ભગવાનની કથા વાર્તા સાંભળવી, જીભથી આપણે જે સ્વાદ લઈએ એ કેવળ ને કેવળ ભગવાનનો પ્રસાદ દેવો જોઈએ. અને તે રીતે ભગવાનનું નામ લેતા લેતા કરીએ તો એ આહાર શુદ્ધ થાય કહેવાય, બરાબર? પછી નિદ્રા, પછી ત્રીજું વિક્ષેપ. વિક્ષેપ આપણને નડે છે. વિક્ષેપ એટલે શું? સંસારની વિટમણાઓ, મોરલેસ માયા. આપણે આપણી જાતનો દેહ માન્યો છે, એટલે આપણે શું જોઈએ? રૂપિયા જોઈએ, ખાવા જોઈએ ને, રાઈટ? રૂપિયા જોઈએ. અને બીજું શું જોઈએ? હું પુરુષ છું તો બાયડી જોઈએ. ખરેખર તો આપણે સચ્ચિદાનંદ રૂપ છીએ, બરાબર? એટલે આ બે એ વિક્ષેપ નડે છે. એ આ વચનામૃત છે એના વિશે, પણ એ આપણે પછી લઈશું, બરાબર? પછી ચોથું હિંસા. હિંસા એટલે કિલિંગ, સાચી વાત છે. હિંસા એટલે બે જ. અહિંસા એ પરમો ધર્મ, મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું.
એટલે કેવળ ને કેવળ આપણે કોઈને મારીએ એ હિંસા નથી, પણ મન કર્મ વચને એ હિંસા છે. એટલે આ 4 વસ્તુ છે એ ધ્યાનમાં નડતર રૂપ છે. અને જો આનો આપણે નાશ કરીએ તો ધ્યાન થાય. આપણને આવો દુર્લભ મનુષ્ય દેહ, એમાંય સત્સંગમાં આપણને આવો જન્મ મળી ગયો, તો આપણે ખબર ને કેવું આ જ કરવાનું છે. એટલે વચનામૃત લઈશું તો આપણે પછી એનાથી આપણે શું ટાળવાનું છે? આ વચનામૃતથી 4 વસ્તુમાં કઈ વસ્તુ ટાળવાની છે? વિક્ષેપ, રાઈટ? વિક્ષેપ ટાળવાનો એના માટે છે. સંવત 1876ના પોષવદી એકાદશીને દિવસ સવારમાં શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં આથમણે બાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર દક્ષિણાદો મુખારણી રાખીને વિરાજમાન હતા, અને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો અને ધોળો ચોફાળ ઓઢ્યો હતો. માથે ધોળી પાગ બાંધી હતી ને ફૂલના હાર પહેર્યા હતા, અને પાગને વિશે પુષ્પના તથા હીરના તોરા લટકતા મૂક્યા હતા. 2 કાનની ઉપર પુષ્પના ગુચ્છ ખોસ્યા હતા, અને પોતાના મુખારની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના સત્સંગીની સભા ભરાઈને બેઠી હતી, અને મુનિ વાજંત્ર લઈને કીર્તન ગાતા હતા. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, કીર્તન રાખીને પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, સર્વ સુખના ધામ અને સર્વ થકી પર એવા પરમેશ્વર છે, તેમાં જીવની વૃત્તિ ચોંટતી નથી, અને માયક એવા જે નાશવંત તુચ્છ પદાર્થ તેમાં જીવની વૃત્તિ ચોંટી જાય છે, તેનું શું કારણ છે? માયક વસ્તુમાં આપણી વૃત્તિ ચોંટી જાય છે, અને ભગવાનમાં કેવા ભગવાન આપણને મળ્યા છે? સર્વ સુખના ધામ અને સર્વ થકી પર એવા પરમેશ્વર, તેમાં જીવની વૃત્તિ ચોંટતી નથી. અને ખરેખર આ જીવના જે ચલાવનાર કોણ છે? ભગવાન છે. ભગવાન છે. સર્વે સુખ, બધા જ સુખો, રાઈટ? જે કંઈ સુખ જોઈએ એ બરોબર છે ને? બરોબર. એટલે હવે એનું શું કારણ છે? પછી તેનો ઉત્તર મુક્તાનંદ સ્વામી કરવા લાગ્યા, પણ થયો નહીં. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર સાંભળો, અમે કરીએ છીએ. જે દિવસથી પરમેશ્વરે આ જગતની સૃષ્ટિ કરી છે, તે દિવસથી જ એવી કળ ચડાવી મૂકી છે, ફરીને પરમેશ્વરને દાખલો કરવો પડે નહીં. એટલે ખરેખર તો આત્યંતિક પ્રલય કે છે એની થતો નથી. આત્યંતિક પ્રલય થાય ક્યારે થાય? આપણે અક્ષરધામમાં પૂગી જઈએ તો આત્યંતિક પ્રલય થયો કહેવાય આપણો. પણ આ જગત તો એમનું એમ જ રહેવાનું છે. હમ હમ જે ફરીને પરમેશ્વરને દાખલો કરવો પડે નહીં, અને સંસારની જે વૃદ્ધિ કરવી તે પોતાની મેળે થયા કરે એવો ફેર ચડાવી મૂક્યો છે. તે માટે સહેજે સ્ત્રીમાં પુરુષને હેત થાય છે, ને પુરુષમાં સ્ત્રીને હેત થાય છે, અને સ્ત્રીથી ઉપજી જે પ્રજા તેમાં પણ સહેજે જ હેત થાય છે. અને હેતરૂપી જે ભગવાનની માયા છે, તે માયાના પ્રવાહમાં જે ન વહે તેની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે છે. એટલે કોની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે? કોને ધ્યાન થાય? ન વહે. એટલે તો એનો ઉપાય શું કરવો? દરેકને એવું છે કે સ્ત્રીને પુરુષને, પુરુષનું સ્ત્રીમાં, એ જ ભગવાનની માયા છે, રાઈટ? અને ખરેખર એ જે પ્રેમ જે છે, જે ખેંચાણ છે, એ ખરેખર ક્યાં હોવું જોઈએ? મહારાજમાં હોવું જોઈએ. મહારાજમાં હોવું જોઈએ. એકચ્યુઅલી સંતોને એવી રીતે સાંભળ્યા છે કે છે કે 1,00,000 કરોડ દશેરા 10,000, 1 કરોડ દિવાળી દશેરા 10,000, તે થકી મમ અંતરે એટલો બધો પ્રેમ કે ભાઈ એક સ્ત્રીને મળે અને જેટલું સુખ હતું એ છે, એના કરતાં 1,000 સ્ત્રીને મળો એટલું સુખ ભગવાનને મળ્યાનું છે. એ ખાલી વર્ણન, એ વર્ણનમાં છે, એ વર્ણનમાં છે એવું.
પણ એ પ્રાકૃતિક એનાથી કોઈ દ્રષ્ટાંત આપી શકાય નહીં એટલે કરીએ છીએ કે આવું ખોટું દ્રષ્ટાંત. પણ ખરેખર તો એ સુખ તો એની તો વાત જ નથી થતી કે ભાઈ એ તો એ સુખ સંભાળતા આજ ફાટે મારી છાતી, એવું એ સંત કહે છે. એવું એ ભગવાનનું સુખ છે અને એના માટે આપણે કોઈ દાખલો જ કરતા નથી. ખરેખર આપણે શોધીએ છીએ શું? હં દેહ કરીને જ આવે. ના જ આવે. બરોબર વાત છે. મહાપ્રલય અગ્નિ જો છે. બરોબર વાત છે. હમ હવે આ જે ભગવાનની માયાની વાત કરે છે ને, એ જ વાત ભગવાન જો પંચાળાના ત્રીજામાં કરે છે. હવે કીર્તન રાખો, આ કીર્તન ગાયા તેમાં બહુ હેત છે. તે હેતનો અમે વિચાર કર્યો છે. હેત તે બહુ મોટી વાત છે. હેતે કરીને ભગવાનને ભજવા એ ઠીક છે, પણ સારી પેઠે વિચારીને જોયું ત્યારે એમ જણાવ્યું જોઈએ હેત છે તે જ ભગવાનની માયા છે. કેમ જે સ્ત્રીઓ પરસ્પર બોલતી હોય, જોતી હોય, સ્પર્શ કરતી હોય તેમાં બીજી રીતનું હેત છે, અને પુરુષ હોય ને પરસ્પર બોલે, જુએ, સ્પર્શ કરે તેમાં પણ બીજી રીતનું હેત છે. અને પુરુષ જે તે સ્ત્રીને જોતો હોય ને આલિંગન કરતો હોય ને તેની વાર્તા સાંભળતો હોય, તેનો સુગંધ લેતો હોય, તેની વાર્તા કરતો હોય, તેના વિશે જેવું હેત થાય છે અને સ્ત્રીમાં પુરુષનું મન આકર્ષણ થઈ જાય છે તેવું પુરુષને પુરુષમાં નથી થતું. પણ સ્ત્રી હોય તે પુરુષને જોતી હોય, આલિંગન કરતી હોય ઇત્યાદિ પુરુષના સંબંધે કરીને સ્ત્રીને હેત જેવું પુરુષમાં થાય છે, તેનું મન પુરુષમાં સમગ્રપણે ખેંચાઈ જાય છે તેવું સ્ત્રીને સ્ત્રીમાં થતું નથી. માટે જે થકી જગતનો પ્રવાહ છે અને જે જીવને સંસ્કૃતિને બંધન કરનારી છે, એવી જે ભગવાનની માયા તે જ હેત રૂપે છે. પછી એમ વિચાર થયો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ જે પંચ છે તે ઠેકાણેથી મિથ્યા કરીને એક ભગવાનમાં જ આત્યંતિક સુખ જાણીને જોડ્યા હોય તો ઠીક છે, એ માયા નથી. એને કેમ ઠીક કહી દીધું? કેમ ઠીક કહી દીધું? ઠીક જ કીધું. આપણે કરીએ છીએ તો એ રાઈટ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, પણ ખરેખર એ ઠીક જ છે, કારણ હજુ એ બ્રહ્મરૂપ થયો નથી. એટલે સ્પર્શ પછી જ્યારે સાબને જોયો રાઈટ, ખરેખર ભગવાન એના પતિ હતા પણ સાબને જોયો તો મોહ પામી ગયા. એટલે એ ઠીક કીધું. કારણ કે આ જે ઇન્દ્રિયો છે ને એનો સ્વભાવ જ એવો છે ચંચળ, કે જે સારું ભાળે એટલે કામ તો પૂરું થઈ ગયું કે આ જોડે ના જોઈએ. મર્સિડીઝ જુએ એટલે પછી પેલી હાંડા ગમે નહીં. ચામડીઓ છે જીવ, ચામડી જ જુએ છે, ચામડી જ જુએ છે. પ્રોબ્લેમ ત્યાં છે. હવે તો એનો ઉપાય શું કરવો? તો એ હવે આપણે ગઈકાલે વાંચ્યું હતું મધ્યનું બીજું. પછી શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે કીર્તન રાખો અમે વાત કરીએ. એમ કહીને શ્રીજી મહારાજ બોલા જેને આત્યંતિક કલ્યાણ પામવું હોય અને નારદ સંકાદિક જેવા સાધુ થવું હોય તેને એમ વિચાર કરવો જોઈએ આ દેહ છે, જેમાં દેહ છે
તેને વિશે જીવ રહ્યો છે ને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ છે તે જીવ સાથે વળગી રહ્યા છે, અને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ છે તે બહાર પંચ વિષયમાં વળગી રહ્યા છે. તે અજ્ઞાને કરીને જીવ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને પોતાનું રૂપ માને છે, પણ વસ્તુગતે જીવ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ થકી નોખો છે ને પંચ વિષય છે તે અંતઃકરણ થકી નોખા છે. પણ એ વિષયને અભ્યાસે કરીને અંતઃકરણને વિશે પંચ વિષયની એકતા જણાય છે. અને વિષયની જે ઉત્પત્તિ તે તો ઇન્દ્રિયો થકી થાય છે, પણ અંતઃકરણ થકી નથી થતી. જેમ અતિશય તડકો હોય અથવા ટાઢ હોય, તેનો પ્રથમ બહાર ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ થાય છે, પછી ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરીને શરીરની માહિલી કોરે તેનો પ્રવેશ થાય છે, પણ તેની ઉત્પત્તિ માહિલી કોરેથી નથી, એ તો બહારથી ઉત્પન્ન થઈને માહિલી કોરે પ્રવેશ કરે છે. તેમ પંચ વિષય છે તે પ્રથમ અંતઃકરણમાંથી ઉપજતા નથી, એ તો પ્રથમ ઇન્દ્રિયો બહાર વિષયનો સંબંધ થાય છે, પછી અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરે છે. માટે જેમ બહાર ગુમડું હોય તેને ઔષધ ચોપડે ત્યારે જ કરાર થાય, પણ કેવળ વાર્તા સાંભળે કરાર થાય નહીં. જેમ ક્ષુધા પીપાસા લાગી હોય ખાધે પીધે જ નિવૃત્તિ થાય, પણ અન્નજળની વાત કરે નિવૃત્તિ થાય નહીં. તેમ પંચ વિષયરૂપી જે રોગ છે તે તો તેનું જ્યારે ઔષધ કરીએ ત્યારે જ નિવૃત્તિ થાય. તે ઔષધની રીત એમ છે જે જ્યારે ત્વચાને શ્રેયાદિક વિષયનો સ્પર્શ થાય છે ત્યારે ત્વચા દ્વારા અંતઃકરણમાં તેનો પ્રવેશ થાય છે. અંતઃકરણ દ્વારે થઈને જીવમાં પ્રવેશ કરે છે, પણ મૂળ થકી વિષયની ઉત્પત્તિ જીવમાંથી પણ નથી ને અંતઃકરણમાંથી પણ નથી. અને જે વિષય અંતઃકરણમાંથી સ્ફૂર્તા હશે તે પૂર્વજન્મના વિષય બહારથી જ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરીને આવ્યા છે. માટે વિષય ટાળવાનું એ જ ઔષધ છે. ત્વચાએ કરીને સ્ત્રીયાદિકનો સ્પર્શ તજવો, નેત્રે કરીને તેનું રૂપ ન જોવું, જીહવાએ કરીને તેની વાત ન કરવી, કાને કરીને તેની વાત ન સાંભળવી, નાસિકાએ કરીને તેનો ગંધ ન લેવો. એવી રીતે 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયનો ત્યાગ દ્રઢ રાખે ત્યારે બહારથી વિષયનો પ્રવાહ માહિલી કોરે પ્રવેશ કરે નહીં. જેમ કૂવામાંથી પાણીની સેર આવતી હોય પછી તેને ગોદડા ગાભા ભરીને બંધ કરે ત્યારે કૂવો ગળાય, તેમ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવે કરીને બાહ્ય વિષયનો અંતઃકરણમાં પ્રવેશ ન થાય. જેમ ઉદરમાં રોગ થયો હોય તે ઉદરમાં ઔષધ જાય ત્યારે જ ટળે, પણ પ્રથમજી જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરીને વિષય અંતઃકરણમાં ભરાયા હોય તે તો આત્મવિચારે કરીને ટાળવા. તે આત્મવિચાર એમ કરવો જોઈએ હું આત્મા છું, મારે વિશે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો સંબંધ નથી, એમ દ્રઢ વિચાર કરીને તે ચૈતન્યને વિશે ભગવાનની મૂર્તિ ધારીને પોતાના આત્મસુખ હોતે કરીને પૂર્ણ રહેવું. જેમ કૂવો જળે કરીને પૂર્ણ ભરાયો હોય ત્યારે બહારથી પોતામાં શેરો આવતી હોય તેને પોતાનું પાણી ઠેલી રાખે છે, પણ માહિલી કોરે તે શેર પાણીનો પ્રવેશ કરવા દે નહીં, અને જે ઉલેચાઈને ઠાલો થાય તો શેરનું પાણી બહારથી માહી આવે. એવી રીતે આત્મસુખે કરીને માહિલી કોરે પૂર્ણ રહેવું અને બહાર 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારે વિષયનો માર્ગ બંધ રાખવો એ જ કામાદિકને જીત્યાનો દ્રઢ ઉપાય છે. પણ તે વિના એકલા ઉપવાસે કરીને કામાદિકનો પરાજય થતો નથી. એટલે આ વિક્ષેપને ટાળવો હોય અને ધ્યાન કરવું હોય તો શું કરવું પડે? પેલા બહારથી ડાટા મારવા પડે. તો આ જ વાત કરવાની છે, બહારથી ડાટા મારો. અહીંયા મહારાજ અહીંયા આપણને એ જ શીખવાડે છે કે બહારથી ડાટા મારો. પેલા બહારથી ડાટા મારો અને અંદર પછી શું કરો? અંદર શું? કેવી રીતે અંદરથી આત્મરૂપે પૂર્ણ કામ રહેવું કે ભાઈ મને આ ભગવાન મળ્યા, આવો અવસર ફરી મળવાનો નથી. પ્રેમાનંદ સ્વામી કેવી રીતે તાળી દઈને કહે છે કે તાળી બજાવીને કહું છું ફરીથી આવો અવસર નહીં મળે. હવે આ ત્રીજી વાત મહારાજે અહીંયા ગઈકાલે આપણે વચનામૃત વાંચ્યું એમાં કીધું કે જ્યારે રસિકપણે ભગવાનનું વર્ણન કરે છે, મોટા મોટા આચાર્ય તેમણે પણ રસિક માર્ગે કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરાવી છે, તેમાં પણ બગાડ ઘણાનો થયો છે, ઘણા લોકોનો થયો છે. એમ તે સારું તો કોઈકનું જ થયું છે. કારણ કે રસિકપણે કરીને જ્યારે ભગવાનનું વર્ણન થાય ત્યારે ભગવાન બેળું રાધિકાજી તથા લક્ષ્મીજી તથા તેની સખીઓનું પણ વર્ણન આવે, ત્યારે સ્ત્રીઓનું વર્ણન આવે, ત્યારે તેના અંગોનું વર્ણન થાય, ત્યારે વર્ણનના કરનારાનું મન નિર્વિકાર કેમ રહે? અને ઇન્દ્રિયોનો એ જ સ્વભાવ છે જે સારો વિષય હોય તે ઉપર જ પ્રીતિ હોય. અને રાધિકાજી અને લક્ષ્મીજી તેના જેવું તો ત્રિલોકમાં કોઈ સ્ત્રીનું રૂપ હોય નહીં, અને એના જેવી કોઈની બોલી પણ મીઠી ન હોય, અને એના દેહનો સુગંધ પણ અતિશય હોય. માટે એવા રૂપને દેખીને સાંભળીને કયા પ્રકારે મોહ ન થાય? તો એમાં શું મહારાજે શું જવાબ આપ્યો? ગઈકાલ તો વાંચ્યું હતું.
આપણે આપણી પોતાની મા, બેન, દીકરી અતિ સ્વરૂપવાન હોય અને એને જોયું હોય તો આપણને વિકાર થાય ના. એટલે દરેકે દરેક સ્ત્રી પ્રત્યે આવી રીતે આપણે ભાવ રાખો, મા, બેન, દીકરીનો, તો આપણને થાય નહીં. મહારાજ એવું શીખવાડે છે આપણે વચનામૃત જે આઈ વોન્ટ ગો બેક ટુ વેર આઈ મેટ. બરાબર. અને તે માયાના પ્રવાહમાં જે ન વહે તેની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે છે. માટે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે માયિક પદાર્થને વિશે દોષ બુદ્ધિ રાખીને વૈરાગ્યને પામે ને ભગવાનને સર્વ સુખમય જાણીને ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખે. આ વૈરાગ થતો નથી. અને વૈરાગ થાય છે પછી વળી પાછો ઉતરી જાય છે. એટલે ધોબીનો કૂતરો નહીં, ઘાટનો નહીં, વાટનો, એવું થઈ જાય છે આપણે. એટલે એ વૈરાગ્ય થાય એને સંસારની ઉલટી થવી જોઈએ. સંસારની ઉલટી થવાની વાત કરું તારે મને કે તમે આવી વાત ના કરશો એમ. ખરેખર એની ઉલટી ના થાય ને જ્યાં સુધી ખોટી વસ્તુને આપણે પકડી રાખી છે ને ત્યાં સુધી એ કોઈ દિવસ ગોકુળ આવવાનું નહીં. પેલા લોકો ભાંગ પીને પછી બાંધી રાખ્યું હતું, પછી કે અબ ગોકુળ આ જાય, આપણે હમણાં દર્શન કરીએ, હમણાં દર્શન ભગવાનનું કરીએ. પણ જે ભાંગ છે એ શું છે? મોહ છે. આ લોકનો મોહ છે. અને મોહમાં એમાંથી આપણે નીકળતા નથી ત્યાં સુધી ક્યાંથી પછી ભગવાનના દર્શન થાય? કહે છે કે હું ઘણો ગુરુ શિષ્યના સંવાદમાં પણ આ જ કહે છે કે હું ઘણો દાખલો કરું છું પણ કે મન દર્શન થતા નથી. તો ગુરુ શું જવાબ આપે છે કે તારા હૃદયમાં શું ભર્યું છે? જગત જ ભર્યું છે. પછી ક્યાંથી ભગવાન ક્યાં રહે? ખરેખર હૃદયમાં કોને રાખવાના? હમણાં જ દર્શન કરવાનું કીધું કે કેવી રીતે દર્શન કરવા? ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, પછી જીવ અને પછી ભગવાનનું મહાત્મ્ય સમજીને એવી રીતના દર્શન કરે તો એ દર્શન પછી ભૂલાતા નથી. અને પાછા એ દર્શનમાં કેવું મહારાજે કેટલી બધી, મહારાજ કેટલા દયાળુ, વિચાર તો કરો. જે દર્શન કરે એવી રીતે દર્શન કરે તો એને થઈ જાય. જે એવી રીતે દર્શન કરે એને થઈ જાય. ભગત કે નહીં ભગત કે કશું જ નહીં, નો નીડ. વિચાર તો કરો. ને મુક્તાનંદ સ્વામી કે દરેકને અર્થ છે કે ભગવાનના ભક્ત માટે જ છે. તો કે દર્શનનો કે એ તો જુદો જ છે એમ. જે એવી રીતે મને તો એમ નવાઈ લાગે, ઓહો, જે આવી રીતે દર્શન કરે બધાને થઈ જાય. એટલે આપણે એવી રીતે ભગવાનના દર્શન કરવા. ઓહો, અને કદાચ ફરીથી ચાન્સ ના મળે. એટલે ગાય છે ને કે કોઈ ટાંકા લઈને સીવી લો, આ નેત્રના ટાંકા લઈ લો કે જે અંદર ભગવાનની મૂર્તિ છે ને જાય નહીં. એટલે અંતઃકરણ એટલા માટે જરૂર છે ને. મન શું કરે છે? એક સેકન્ડ અહીંયા બેસી રહે છે. એટલે એને મનન કરાવવાનું છે. પેલા ભૂતનું દ્રષ્ટાંત તો આપણે આપ્યું હતું, રાઈટ? કે ભાઈ મહારાજ કહે છે કે ભૂત હોય તો એને તરત ખાવા દોડે. પેલા મહાત્મા મળી ગયા કે તું આમ કર ને, અહીંયા એક થાંભલો ખોડી કાઢ. અને પછી કે ભૂતને કહેવાનું કે હું તને કામ બતાવું તારે આવવાનું, અને ના બતાવું તારા થાંભલા ઉપર. એટલે આપણે ભગવાનને જ્યારે જ્યારે આપણને કામ હોય ત્યાં બરાબર કામ કરવું, એમાં વાંધો નહીં. પણ કામ કરતી વેળાએ મહારાજને ક્યાં રાખવા? કામ કરતી વેળાએ ક્યાં રાખવાના? નેત્રમાં રાખવાના ભગવાનને. બરાબર? એટલે નેત્રથી જ કામ કરીએ છીએ ને આપણે, જોઈએ છીએ બધું, એનાથી જ કામ થાય ને. એટલે નેત્રમાં ભગવાન રાખવા.
બરોબર વાત છે. એ થઈ જાય તો થઈ જાય કામ. અને ખરેખર આપણે એ કરવાનું છે. એ જ્ઞાન આપણે લેવાનું છે. આપણને આલોકનું જ્ઞાન છે, પણ ભગવાનનું જ્ઞાન, મહાત્મ્ય જ્ઞાન ભગવાનનું ખબર નથી. જો મહાત્મ્ય જ્ઞાન ખબર હોય, ભગવાન મધ્યના પહેલામાં કે મન, ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ, પ્રાણ સૃજત પ્રભુ સર્જન કરે. શા માટે સર્જન કરે છે? કોઈ વસ્તુ આપણે બનાવીએ, શા માટે બનાવીએ છીએ? આપણા કન્વિનિયન્સ માટે, રાઈટ? એમ ભગવાન આપણને આ બધું આપે છે, શા માટે આપે છે? હા, ખરેખર મન બધું આપણને ભગવાને આપ્યું છે કેવળ ને કેવળ એમનામાં ગરકાવ રહેવા માટે આપ્યું છે. અને આપણે રહી શકીએ. જો અત્યારે તમે બધા અહીં બેઠા છો, અંતરથી તમે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરી શકો કે ના કરી શકો? કરી શકો કે ના કરી શકો? કરી શકાય. પણ નથી કરતા એટલું આપણો ફોલ્ટ. જો વિષય જ ન હોય તો ભગવાનને કેમ આપણે ભજવાના? જો વિષય છે તો એટલે જ ભગવાનને ભજી શકીએ છીએ. પણ એ વિષય કેવા સંબંધી હોવા થઈ જવા જોઈએ? તો જ સત્સંગમાં બેસી શકીએ છીએ ને આપણે ભગવાનના ભજને. તો જ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ થાય છે. અંદરથી એવું થાય કે હવે આ બધા અંદરનો કજિયો છે બધું, હવે તો આ બધા વિષય ભોગવીએ છીએ એટલે જ આપણને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાન યાદ આવે છે પળે પળે. બરોબર છે. પણ એ જ વિષય આપણને, જો વિષયમાં એકરસ થઈ જઈએ તો એ જ વિષય આપણને શું કરે છે? એટલે આપણા વિષય કેવા, પહેલાં તો શું કરે કે વિષય કેવા હોવા જોઈએ? ભગવાન સંબંધી કરી દેવાના. બરોબર. પછી ધીરે ધીરે હું તો આનાથી નોખો છું, મારું સ્વરૂપ કેવું છે? સચ્ચિદાનંદ રૂપ છું. મારે ના દેહને કે આ વિષયને કે આ બ્રહ્માંડના આ લોકનો કોઈ જોડે સંબંધ છે નહીં. મારે તો કેવળ ને કેવળ કેવળ ને કેવળ સંબંધ ભગવાન જોડે છે. અને એ સંબંધ દ્રઢ કરવાનો છે. બસ બીજું કંઈ કરવાનું નથી. સંબંધ જ ભગવાન જોડે દ્રઢ કરવાનો છે. બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. એ જ લખ્યું, જે હેતરૂપી જ ભગવાનની માયા છે, તે માયાના પ્રવાહમાં જે ન વહે તેની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે છે. કોની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે છે? એટલે પ્રેમ તો કેવળ ને કેવળ કોને કરવાનો હોય? ભગવાનને. રે શ્યામ તમે, બીજું સર્વે. માટે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે માયિક પદાર્થ વિશે દોષ બુદ્ધિ રાખીને વૈરાગ્યને પામે અને ભગવાનને સર્વ સુખમય જાણીને ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખે. એટલે માયિક વસ્તુમાંથી વૈરાગ્ય પામવાનો છે. લખેલી સ્લેટ ઉપર લખાય નહીં, પણ એ ભૂસવું પડે. એટલે જે ખોટું છે એને આપણે પકડવા જઈએ છીએ, સંસાર મેળવવા જઈએ છીએ, આ લઈ લઈએ, આ લઈ લઈએ. પણ ખરેખર એ શું છે? ખોટું છે. અને થાય છે શું? આપણે ભોગવાઈ જઈએ છીએ પછી કે તમારો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો. હવે એના વળી પાછી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ અને એ દયાળુ છે જ, વળી પાછી આપણને મનુષ્ય શરીર આપે. જો સારા કંઈક કામ કર્યા હશે, ભજન ઉદ્ધાર કર્યું હશે તો વળી પાછું મનુષ્ય શરીર આપે. પણ જો આપણને શેઠના ત્યાં જન્મ આપે એટલે પછી પત્યું. એ પછી કરે જ નહીં ભજન. સાચી વાત કે ખોટી વાત? પણ એવું તો કોઈ માગતું જ નથી. ભરતની જેમ વર્તવું. એટલે એ પૂરું થઈ જાય પહેલાં આપણે પૂરું કરી દેવું છે કે ભાઈ આની જોડે મારો સંબંધ છે નહીં. મારો તો સંબંધ એક ભગવાન જોડે છે. એટલે અહીંથી વૈરાગ્ય પામવાનું. જે ખોટું જ છે એને મૂકી દેવાનું છે, અને જે સત્ય છે, જે ભગવાન છે, એમને પકડવાના. બરોબર છે? બરોબર. આ વચનામૃત જો આપણે ફોલો કરીએ ને તો ડેફિનેટલી માયા ટળી જાય. ડેફિનેટલી માયા ટળી જાય. હવે
આપણે આગળ વાંચીએ. માટે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે માયિક પદાર્થ વિશે દોષ બુદ્ધિ રાખી વૈરાગ્યને પામે અને ભગવાનને સર્વસુખમય જાણીને ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખે. જો માયિક પદાર્થના વિશે વૈરાગ્ય ન રાખે અને ભગવાનના સ્વરૂપથી જુદા પડે તો શિવ બ્રહ્મા નારદાદિક જેવા સમર્થ મુક્તો હોય તે પણ માયિક પદાર્થમાં તણાઈ જાય છે. તેટલા માટે ભગવાનને મૂકીને માયિક પદાર્થનો સંગ કરે તો જરૂર તેમાં જીવની વૃત્તિ ચોંટી જાય. તે સારું. પરમેશ્વરના ભક્તને પરમેશ્વર વિના બીજે કોઈ ઠેકાણે પ્રીતિ રાખવી નહીં. પરમેશ્વરનો ભક્ત હોય અને કોઈ ઠેકાણે બીજે કોઈ ઠેકાણે પ્રીતિ રાખવી નહીં. હવે પછી શ્રીજી મહારાજ બોલે છે, હવે મુક્તાનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન કર્યાનો વારો આવ્યો, તે પ્રશ્ન કરો. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી પૂછ્યું છે, જીવને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવી તે અતિ દુર્લભ છે. ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ ત્યારે એથી બીજો મોટો લાભ પણ નથી, તેથી આનંદ પણ બીજો નથી. એવા મોટા આનંદને મૂકીને તુચ્છ પદાર્થને માટે કેમ કલેશને પામે છે, એ પ્રશ્ન છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલે છે, લ્યો એનો ઉત્તર અમે કરીએ છીએ. પરમેશ્વરના વચનને મૂકીને જ્યારે આડો અવળો ડોલે છે ત્યારે કલેશને પામે છે. અને જો વચનને વિશે રહે તો જેવો ભગવાનનો આનંદ છે તેવા આનંદમાં રહે છે. જેટલું ભગવાનનું વચન લોપે છે તેટલો તેને કલેશ થાય છે. મારે ત્યાગીને જે આજ્ઞા કરી છે તે પ્રમાણે ત્યાગીને રહેવું, ગૃહસ્થને જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરી છે તે પ્રમાણે ગૃહસ્થને રહેવું. તેમાં જેટલો ફેર પડે છે તેટલો કલેશ થાય છે. અને ત્યાગી હોય તેને અષ્ટપ્રકારે સ્ત્રીનો ત્યાગ રાખવો, ત્યારે તેનું બ્રહ્મચર્ય વ્રત પૂરું કહેવાય. અને તેમાંથી જેને જેટલો ફેર પડે છે તેટલો તેને કલેશ થાય છે. ગૃહસ્થને પણ બ્રહ્મચર્ય વ્રત કહ્યું છે, જે પર સ્ત્રીનો ત્યાગ રાખવો, પોતાની સ્ત્રીનો પણ વત દિવસે ત્યાગ રાખવો, ઋતુ સમય સ્ત્રીનો સંગ કરવો, આદિ જે ત્યાગીને અને ગૃહસ્થને નિયમ કયા છે તેમાં જેટલો ફેર પડે તેટલો તેને કલેશ થાય છે. અને એટલે અહીંયા શું કીધું? શેમાં રહેવાનું કીધું? નિયમમાં રહેવાનું કીધું. ભગવાને જે નિયમ કર્યા છે બરાબર એ પ્રમાણે આપણે રહીએ તો આપણે કેવા સુખિયા અને સુખિયા અને સુખિયા. નિયમ લોપીને સુખ લેશું તો અમે હઈશું તો કહીશું, એમ કે છે. રાઈટ? નિષ્કાંત સ્વામી ગાયું, ખરેખર ગાયું હતું, એવું ગાયું છે ને. એટલે નિયમ લોપીને કોઈ સુખ લેશે તો એ તો થવાનું જ નહીં કોઈ દિવસ. એટલે નિયમમાં રહી અને નિયમમાં જ આનંદ છે ભક્તો, નિયમમાં જ આનંદ છે. નક્કી કરી કાઢો કે આજથી કે હવે નિયમમાં જ રહેવું છે, બસ બીજું કાંઈ નહીં. મહારાજ કહે છે કે જેટલું દુઃખ થાય છે એટલું નિયમ લોપવાથી થાય છે, જેટલું સુખ આવે છે એટલું નિયમમાં રહેવાથી થાય છે. એટલે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, બરાબર છે, આંખ ઉઘડી જાય, અંતરની આંખ ઉઘડી જાય તો પછી એ નિયમમાં રહે. નિયમ જેટલા લોપીએ છીએ એટલું જ દુઃખ આવે છે, એટલું જ દુઃખ આવે છે, એટલું જ કલેશ થાય છે. એટલે ખાસ આપણે જો આ જે કંઈક દરરોજ આપણે વચનામૃત તો વાંચીએ છીએ, પણ એમાંથી આ વચનામૃત કંઈ લેવું તો આપણે બસ કેવળ ને કેવળ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી કે મહારાજ અમને એવી સદબુદ્ધિ આપજો કે બસ તમારા ચરણોમાં અમે રહીએ અને તમારી પાસે રહીએ. ઉપાસના એટલે શું? ઉપ એટલે નજીક આસન, રાઈટ? ભગવાનની નજીક આસન. ભગવાનની નજીક આસન કેવી રીતે? ભગવાનનું કયું ના કરે ભગવાનની નજીક આસન થવાનું છે? કોઈ દિવસ ના થાય, કોઈ દિવસ ના થાય. એટલે કેવળ ને કેવળ એમની આજ્ઞામાં રહીએ, એમની આજ્ઞામાં રહી અને એમની ભજન કરીએ તો એ આપણે ઉપાસના બરોબર દ્રઢ કરી કહેવાય. અને મહારાજે તો શિક્ષાપત્રીના 116મા શ્લોકમાં શું કીધું? 3 દેહથી પર બ્રહ્મરૂપ થઈ અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરવી, અખંડ ભક્તિ કરવી, નિરંતર ભક્તિ કરવી. એટલે જે મહારાજની જે આજ્ઞા છે બ્રહ્મરૂપ થઈને, અને એ બ્રહ્મરૂપ થવામાં આ જીવને આ જ અડચણ છે. એ પોતાની જાતના આ દેહ માનીને બેઠો છે, એટલે દેહના માટે થઈને પછી એ બધા જ તે ધંધા, ગોરખ ધંધા કરે. એટલે પ્રોબ્લેમ ત્યાં થાય છે. એટલે ખરેખર તો આપણે બધા દેહ તો છીએ જ નહીં, આપણે તો બ્રહ્મરૂપ એવા ભગવાનના ભક્ત છીએ.
અને એ જ આપણું સ્વરૂપ છે. આ દેહને ગમે ત્યાં આ જીવ છે ગમે ત્યાં મૂકી દે છે ને, આકાશમાં હોય, પાતાળમાં હોય કે ગમે ત્યાં, ગમે તે જેનું આયુષ્ય પૂરું થયું એને તો તે જ સેકન્ડે મૂકી દે છે, રાઈટ. એટલે સંબંધ જ કેવળ ને કેવળ ભગવાન જોડે છે અને સંબંધ જ દ્રઢ કરવાનો છે. બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ. શું વિચારો છો? એટલે આ શૈલેષ અંકલ એક વખત મેં ટ્રક લીધો હતો એક દિવસ માટે. તેમાં એમને યમદંતની કથા એમને મૂકે સાંભળે જ બહુ. તો મેં ચાલુ કરી હતી એમ, અડધો કલાક સાંભળ્યું ને આમ રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા હતા. જે ઊંડતમાં વાત કરે છે ને, તમે જે વાત કરી કે સંબંધ કે તમે જેવો દેહ પડે ત્યારે એની સી ગતિ થાય છે એમ. ભગવાનના ભક્તો હોય, ભગવાનના ભક્તોને તેવું હોય જ નહીં, પણ મને એવું લાગે કે આપણે એમ કહી દઈએ કે ભાઈ ભગવાનનો ભક્ત હોય ને એને જમના તેડા ના હોય, આપણે કહી દઈએ, પણ થાય શું કે પછી એમાં આપણે છકી જઈએ છીએ. યમદંડની કથામાં જે કીધું છે ને કે દેહ જ્યારે પડે ને ત્યારે કે એ એ જીવ એટલો એકલો થઈ જાય છે ને એમ, કે એને ખબર જ નહીં પડતી કે ક્યાં જવું. કે અત્યારે આપણે રસ્તામાં હોય કે પડીએ ક્યાંક, કંઈક થયું તો કોકને ફોન કરીએ કે ભાઈ આવું થયું છે, મારે એક્સિડન્ટ થયું છે, કે આ સુધી હું પડી ગયો, મારે ફ્રેક્ચર થયું, આમ તેમ કોક આવે આપણે એમ. ત્યાં તો કે જેવો જીવ પડ્યો, દેહ પડ્યો, જીવ નીકળ્યો બહાર, કોઈ જ નથી. જો એને ભગવાન એને યાદ ના હોય તો કોઈ જ નથી, ખાલી મારવાવાળા જ છે. કોણ? જમ. એને કશી ખબર પડતી નથી એમ. યમદંડની કથામાં કહે છે એમ, એને કશી જ ખબર પડતી નથી, એટલો દડી જાય છે ને એટલો એ જીવ એમ. કહેવાનો મતલબ કે એનું કોઈ જ નથી એમ. એ જ્યારે રિયલાઇઝ થાય કે ભાઈ જીવનું કોઈ છે જ નહીં આ દેહ જ્યારે છૂટે ને ત્યારે એમ. એટલે દેહ છૂટે તારે બરોબર છે, બરોબર, પણ એ આપણે દેહ છતાં જ કરી દેવાનું છે. જીવનું કોઈ છે જ નહીં. આ મારો આ કાકો ના માં ના કોઈ છે નહીં, કોઈ આનું કોઈ છે જ નહીં, કોઈનું કોઈ છે જ નહીં. એ અંતરથી દ્રઢ કરી દેવાનું છે કે મારું કોઈ, મારા કેવળ ને કેવળ આ ભગવાન છે. ભગવાન અને ભગવાનને મળેલા સંત આ બે જ મદદ કરશે, બીજો કોઈ મદદ કરવાની નથી. એટલે એક દ્રઢ એ થઈ જવું જોઈએ, નંબર 1. અને નંબર 2 કે આપણે આ જે આપણી જાતને દેહ માની બેઠા એ જ ખોટું છે, એ જ ખોટું છે. એટલે આપણે આપણી જાતને આ બ્રહ્મરૂપ ભગવાનના ભક્ત છીએ એ જ આપણી જાતને માનવાનું છે. હવે એમાંય પાછી સ્થિતિ થાય છે ધીરે ધીરે. એમાં કેવી રીતે થાય છે કે પહેલાં જે સંસારની જે અસ્વીકૃતિ એને સ્વીકારવાના ભગવાન છે, અસ્વીકાર તો સંસારનો કરવાનો છે, બરાબર. એટલે પહેલાં એ થવું જોઈએ કે ભાઈ એમાં રહેલો જે આપણે કોઈ આપણને કહે કે આ સરસ દૂધ છે, કઢિયેલ સરસ, પણ એમાં સર્પે લાલ નાખ્યું હોય તો આપણે પીએ? કોઈ દંડ ના પીએ, રાઈટ. એમ આ સંસારમાં આ સર્પની લાળ આપણને દેખાવી જોઈએ, સર્પની લાળ દેખાવી જોઈએ, એ આપણને દેખાતી નથી. ઇટ્સ એકચ્યુઅલી સ્વીટ પોઈઝન. શું થાય, કોઈક ધારો કે લાડવા જમાડે છે, બરાબર, પણ અંદર ઝેર નાખી દીધું છે. ખરેખર જમાડે છે કે મારે છે? મારે જ છે. એમાં માયા આપણને ઠોકી પાડે છે. કેટલી વાર 28 તો કળયુગ આનંદ થઈ ગયા આ પૃથ્વીમાં. એવું કહે કે 28માં ચાલે છે, કેવો ચાલે? તો વિચાર તો કરો કેટલા બધા કળયુગને 4,32,000 વર્ષ, સતયુગના એના કરતાં વધારે, દ્વાપરના એના કરતાં એટલા બધા વર્ષો, કેટલા વર્ષો. અને તોય તે હજુ આપણે પુનરપી એ ચક્કરમાં ફર્યા જ કરીએ છીએ. એટલે ચક્કરમાં જો ફરવું ના હોય તો પહેલાં તો જે સંસાર જે છે, જે લખેલી સ્લેટ છે એને ભૂસવી પડે કે ભાઈ આ ખોટું છે, આ ખોટું છે, આ ખોટું છે, જે કંઈ આવે એ ખોટું છે. કેવલને કેવો સત્ય કોણ છે? બ્રહ્મ સત્ય અને જગત મિથ્યા. અને પછી એનામાં એવી ધીરજ આવી જાય છે. સેકન્ડ સ્ટેજ ક્યાં થાય છે? ધીરજ. એ ધીરજ એ કેવું શું કે લેવાય ના જાય. અને પછી ધીરજ પછી એને શું થાય છે કે એને એવું
સ્થિતિ થઈ જાય છે કે જનક રાજાની જેવી સ્થિતિ થઈ જાય છે કે કોઈ કે મને કે તલવારથી કાપે કે ચંદન ચોપડે તો કે બે સરખું છે પૈકી એવું કે બે સરખું કેવી રીતે કહેવાય એમ. પણ ખરેખર એમને એવી રીતે હતું. એટલે એ જનક રાજાની જેવી સ્થિતિ કહેવાય. એટલે એ સ્થિતિ થાય પછી આગળના આગળ એમાં વધાય. બદ્રિકાશ્રમના મુક્તો જે આ અંતર જે સૂક્ષ્મ દેહના ભાવ ટાળે છે, સ્થૂળ દેહના ભાવ ટાળે છે, અને શ્વેતદીપના સૂક્ષ્મ દેહના સૂક્ષ્મ દેહના બદ્રિકાશ્રમમાં અને કારણ દેહના શ્વેતદીપમાં, અને અક્ષરધામના મુક્તો છે એમને એ ત્રણ હોતું નથી. એટલે આપણે એ પછી જવાય આગળ. એટલે આ સ્થિતિએ પોકવાનું છે. સ્થિતિએ પોકી જાવ. પર્વત હોય અને તમે હલાવી શકો? ના હલાવી શકો. એમ એવી સ્થિતિ થઈ જાય. એટલે અને શરૂઆત અહીંયાથી છે. એ નિયમમાં રહેવાનું. પહેલાં તો નિયમમાં રહેવાનું. ગમે તેમ થાય નિયમમાં રહેવું છે. પછી અંદર કઈ રીતે, અંદર પૂર્ણકામપણે કઈ રીતે રહેવાય કે હું કોણ છું? આત્મા છું, બ્રહ્મ છું, બરાબર. અને મારો સંબંધ કોની જોડે છે? ભગવાન જોડે સંબંધ છે. અને એમનું ચિંતન કરે રાખવાનું. તો એ વિશલ્યકરણી ઔષધિ લીધી કહેવાય. તો પછી અંદર કચરો, જે બહારથી આવતો કચરો બંધ કરીએ પહેલાં, પછી અંદરનું સાફ કરીએ. તો સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને પછી કારણ, એ રીતે ત્રણ દેહને ટાળવાના છે. તો ભગવાનનું ધ્યાન થાય. હવે અહીં મહારાજ પછી છેલ્લે શું કહે છે? અને જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને જેટલું વેઇટ એ આદિક જે ત્યાગીને ને ગ્રસ્તને નિયમ કયા છે તેમાં જેટલો ફેર પડે છે તેટલો તેને કલેશ થાય છે. અને ભગવાનથી જે વિમુખ જીવ હોય છે તેને જે સુખ દુઃખ આવે છે તે તો પોતાના કર્મે કરીને આવે છે. બીજા બધા સુખ દુઃખ આવે છે કોને આવે છે? કર્મે કરીને આવે છે. કોણ? વિમુખના. અને જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને જેટલું દુઃખ થાય છે તે તુચ્છ પદાર્થને અર્થે ભગવાનની આજ્ઞા લોપે કરીને થાય છે. અને જેટલું સુખ થાય છે તે ભગવાનની આજ્ઞા પાળવે કરીને થાય છે. એટલે આજ્ઞામાં તો સુખ ને સુખ જ છે, પણ એ જીવને મનાતું નથી. જો મનાઈ જાય એનું કામ થઈ જાય તો એ આજ્ઞામાં રહે. મન કર્મ વચ્ચે ખાલી આપણે એટલું જ રહેવાનું છે, આજ્ઞામાં જ રહેવાનું, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. આજ્ઞામાં રહો અને ભગવાનનું ભજન કરો તો સુખિયા અને સુખિયા. દુઃખનો લવ લેશ આવે નહીં. કરવાનું છે આટલું જ તે. એટલે મહારાજે જે પ્રમાણે આપણને શિક્ષાપત્રીમાં આજ્ઞા કરી છે એ પ્રમાણે આપણે રહીએ. ઇતિ વચનામૃતમ ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્યામ મહારાજની જય. કાકાએ સરસ વાત કરી કે જ્યાં સુધી આપણને આ દેહ મનાશે, જ્યાં સુધી આ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ મનાશે ત્યાં સુધી આપણને ભગવાનમાં જે હિત કરવું ને એ નહીં થાય એમ. અરે હવે આપણને મુકેશ અંકલ એક કીર્તન કરાવશે. જય સ્વામિનારાયણ. શ્યામ મહારાજની જય. પાના નંબર 177. શ્યામ મહારાજની જય. મળે જીવન મુક્ત તે જોગિયા, મળે જીવન મુક્ત તે જોગિયા, ત્યારે ટળે તન મન તાપ સતસંગ કીજીએ, ત્યારે ટળે મન તાપ સતસંગ કીજીએ, ફરે અવય આરે શરીર ના, કરે અવયવ આરે શરીર ના, પરા પડાય પાંડના પાપ સતસંગ
પડાય પંડના પાપ સત્સંગ કીજીએ. જેમ કીટ મટી થાય ભમરી, જેમ કીટ મટી થાય ભમરી, તેને કીટ કહે નહીં કોઈ સત્સંગ કીજીએ. તેને કીટ કહે નહીં કોઈ સત્સંગ કીજીએ. જેમ પારસ પરસે લોહને, જેમ પારસ પરસે લોહને, તે તો હે મહેલા માહી હોય સત્સંગ કીજીએ. તે તો હે મહેલા માહી હોય સત્સંગ કીજીએ. જેમ ચંદન વાસથી વૃક્ષને, જેમ ચંદન વાસથી વૃક્ષ ને કરે ચંદન સમાન સોય સત્સંગ કીજીએ. કરે ચંદન સમાન સોય સત્સંગ કીજીએ. જેમ મલિન મળે જળ જાનવી, જેમ મલિન મળે જળ જાનવી, તેને તરત કરે ગંગતોય સત્સંગ કીજીએ. તેને તરત કરે ગંગતોય સત્સંગ કીજીએ. તાંબા મોહોર પલટે છે પાણીએ, ત્રાંબા મોર પલટે છે પાણીએ. કરે કંચનમય રસ રૂપ સત્સંગ કીજીએ. કરે કંચનમય રસ કૂપ સત્સંગ કીજીએ. તેમ સદગુરુ મુખિયા સંતથી, જેમ સદગુરુ મુખિયા સંતથી થાય જંત તે સંત સ્વરૂપ સત્સંગ કીજીએ. થાય જંત તે સંત સ્વરૂપ સત્સંગ કીજીએ. સુખ નારદ વ્યાસ ને વાલ્મીકી, સુક નારદ વ્યાસ ને વાલ્મીકી, એ તો ઈશ્વર કાવ્યા સત્સંગ કીજીએ. એ તો ઈશ્વર કાવ્યા આપ સત્સંગ કીજીએ. ધ્રુવ અમરીશ પ્રહલાદ વિભીષણ, ધ્રુવ અમરીશ પ્રહલાદ વિભીષણ, થયા સુખિયા સંત પ્રતાપ સત્સંગ કીજીએ. થયા સુખિયા સંત પ્રતાપ સત્સંગ કીજીએ. સંત સર્વે સુખ થવા ઠામશે, સંત સર્વે સુખ થવા ઠામશે. તે તો પ્રસિદ્ધ કહે છે પુરાણ સત્સંગ કીજીએ. તે તો પ્રસિદ્ધ કહે છે પુરાણ સત્સંગ કીજીએ. મન કર્મ વચને તું માનજે, મન કર્મ વચને તું માનજે. કહે નિષ્કુળાનંદ નિર્વાણ સત્સંગ કીજીએ. કહે નિષ્કુળાનંદ નિર્વાણ સત્સંગ કીજીએ. મળે જીવન મુક્ત તે જોગિયા, મળે જીવન મુક્ત તે જોગિયા. ત્યારે ટળે તન મન તાપ સત્સંગ કીજીએ.
ટળે તન મન તાપ સત સંગ કીજીએ સતસંગ કીજીએ સત્સંગ કીજીએ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. અહીંયા સ્વામી આપણને સત્સંગ કરવાનું કહે છે. એકવાર વિશ્વામિત્ર ઋષિ અને વશિષ્ઠ ઋષિ. વશિષ્ઠ ઋષિ એકબીજા એટલે વિશ્વામિત્ર ઋષિએ કીધું કે હું તમને 1000 વર્ષનું પુણ્ય જે તપ કર્યું એનું પુણ્ય તમને આપું છું. અને વશિષ્ઠ ઋષિએ કીધું કે હું તમને લવ સત્સંગનું પુણ્ય આપું છું. તો 1 સેકન્ડ સત્સંગનું એમ તો કે 1000 વર્ષનું તપ અને લવ સત્સંગ એમ કે મારું કે વધારે તાકી કે ના તમારું કે મારો લવ સત્સંગ વધી જાય ત્યારે કે ના ખોટી વાત. એટલે પછી એકબીજા પછી કહે છે કે સારું આપણે પૂછીએ. તો પહેલાં તો બ્રહ્માને પૂછવા ગયા. પછી બ્રહ્માજીને કહે છે કે ભાઈ આ લવ સત્સંગનું કહે છે ને 1000 વર્ષનું તપનું ફળ એમ તેમાં વધારે કોણ વધારે કયું એમ. બ્રહ્માજી કે જો હું એકને કહીશ તો પેલો બીજો મને શું શ્રાપ આપી દેશે એટલે કે આપણું તો આવી બનશે. એટલે કે ભાઈ મને આમાં ખબર ના પડે પણ આપણે જઈને વિષ્ણુને પૂછીએ. પછી વિષ્ણુ ભગવાન શંકર એમ બધા એકબીજાનું પેલા ઉપર પછી કે ચાલો આપણે શેષ નારાયણના પૃથ્વીને શેષ નારાયણને પૂછવા જઈએ. તો બધા પછી ભેગા થઈને શેષ નારાયણને પૂછવા ગયા. પછી શેષ નારાયણ કે મારા બહુ જબરા કહેવાય કે આ તો શું કરશું એમ. પછી શેષ નારાયણે વિચાર કર્યો. પછી કે સારું એમ કરો પહેલાં કે આ પેલા આ 1000 વર્ષનું પુણ્ય છે ને આ મારા માથે પૃથ્વીનો ભાર છે બરાબર. એટલે કે આ પૃથ્વી અધર થાય તો પછી હું શાંતિથી જવાબ આપું એમ કે બરાબર વાત છે. તો કે તમે 1000 વર્ષનું જે તપ છે હું લગાવો અને જો પૃથ્વી અધર થાય તો પછી હું જવાબ આપીશ એમ. તો કે 1000 વર્ષના તપનું પહેલાં ફળ મૂક્યું અને પછી કે પૃથ્વી અધર થાય તો જવાબ પૃથ્વી અધર થઈ નહીં. અને પછી કીધું કે સારું તો હવે આ લવ સત્સંગનું આપો એમ. તો લવ સત્સંગનું કીધું તો પૃથ્વી અધર થઈ ગઈ. તો પછી બધાને જવાબ મળી ગયો કે ના મળી ગયો એ કોનું વધારે એટલે આ લવ સત્સંગનું એટલે સત્સંગ કીજીએ. અહીંયા કીધું કે અંબરીશ પ્રહલાદ ને વિભીષણ. પ્રહલાદજીના નારદજીએ જ્યારે કયાધુના પેટમાં હતા ત્યારે સત્સંગ કરાયો હતો. વિભીષણને હનુમાનજીએ સત્સંગ કરાયો લંકા ગયા ત્યારે. એટલે સત્સંગ કરીએ તો જ જે સાચી ઓળખાણ છે આપણને પડે. અને મહારાજે આપણે ગાઈએ છીએ કે અવની પર આવી વાલે સત્સંગ સ્થાપ્યો હરિજનને કોલ કલ્યાણનો આપ્યો રાજ અક્ષરના વાસી વાલો આવ્યા અવની પર. એટલે ભગવાન અવની ઉપર આવીને પહેલાં પહેલું કામ શું કર્યું? સત્સંગ સ્થાપ્યો. સત્સંગ સ્થાપી અને સત્સંગમાં બધાને હરિજનને બધાને શું કીધું કે તમારું કલ્યાણ આ સત્સંગ દ્વારા જ થશે. એટલે આ સત્સંગ છે એ કોણ છે? ભગવાનનો પુત્ર કહેવાય ને. સાચી વાત કે ખોટી વાત? એટલે જ્યાં સુધી આપણને હજુ સત્સંગમાં રુચિ નથી ત્યાં સુધી હજુ દુઃખ બધા ઊભા જ છે. એટલે સત્સંગમાં રુચિ કરવી. સત્સંગ છે ત્યાં જ આપણા સ્વભાવ ઘસાય. આપણી માયા જે છે આપણને બધું જે નડતું હોય બધું જાય. એ સિવાય જાય નહીં. એટલે સત્સંગ બહુ મોટી વસ્તુ છે. અને સત્સંગ કરીએ પણ સત્સંગ એટલે શું? સત્ય એવો જે આત્મા, સત્ય એવા જે પરમાત્મા અને સત્ય એવા જે સત્પુરુષ અને સત્ય એવા જે સત્શાસ્ત્ર. આ ચારનો સંગ કરીએ એ સત્સંગ કર્યો કહેવાય. અને આ ચારની બહારનું કુસંગ. ચારની બહારનું એટલે આ ચાર વસ્તુને જ રાખવું પડે. અને જે સત્શાસ્ત્ર અને સંત છે એ શું કરાવે છે? સત્પુરુષ છે એ શું કરાવે છે? એ આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન દ્રઢ કરાવે છે. એટલે જો આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન એ જો આપણને થઈ જાય તો આપણે ખરેખરો સત્સંગ કર્યો કહેવાય. એ સિવાય બીજું બધું કુસંગ છે. હરે જય સ્વામિનારાયણ. આપણે તમે જાઓ.
સ્વામીની થોડી વાતો લઈશું. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. સર્વ અવતારના અવતારી, સર્વ કારણના કારણ એવા આપણા ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અનંત કોટી મુક્તો સહિત આ સભામાં બિરાજમાન છે. ભક્તો, આપણા અતિ મોટા ભાગ્ય છે કે આપણને આ સભામાં બેસવાનો લાવો મળે છે. મોટા સ્વામીએ ઘણા બધા શાસ્ત્રો કર્યા, રાત દિવસ મહેનત કરીને આપણને કેમે કરીને ભગવાનમાં પ્રેમ થાય, કેમે કરીને આપણે ભગવાનમાં જોડાઈએ ને જે મૂળ અજ્ઞાન મહારાજજી ધામથી અહીંયા અક્ષરધામથી અહીંયા આવ્યા તો શેના માટે? તો ભાઈ મૂળ અજ્ઞાન ટાળવા માટે. હવે મૂળ અજ્ઞાન એ શું છે? જો ખાલી એક વસ્તુ પકડી લઈએ આપણે તોય આપણું કામ થાય. મૂળ અજ્ઞાન કે આપણે આ દેહ હું નહીં, હું આત્મા છું, હું ચૈતન્ય છું ને ભગવાન મારા આત્માને વિશે, ચૈતન્યને વિશે અખંડ બિરાજમાન છે. આ વસ્તુનું આપણે ચિંતવન જ કરવાનું છે. આપણે જેટલી મહેનત કરવાની છે એ બધી મહેનત ખાલી વિચાર ચિંતવન, ક્યાંય કોઈ આપણે પથરા તોડવા નથી જવાના ભક્તો, કોઈ જગ્યાએ મહેનત કરવા જવાનું નથી, ખાલી ચિંતવન કરવાનું છે. જેમ અનંત વર્ષોથી આપણને નાનપણથી એવું જ માર કર્યું છે કે તારું નામ આ છે ને તારા મા બાપ આ છે, એ અખંડ ચિંતવન કરાવ્યું છે. એને લીધે થઈને અતિ દ્રઢ થઈ ગયું છે. બસ હવે એ ફેરો ઉતારવાનો છે કાકાકી એમ, કે એને ઊંધું વાળવાનું છે. હવે ખાલી એ જ ચિંતવન કરવાનું છે કે ભાઈ હું ચૈતન્ય છું ને મારા ચૈતન્યને વિશે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અખંડ બિરાજમાન છે. આમાં સાંખ્ય ને યોગ બેયનો મત આવી ગયો ભક્તો. એટલે કરીને આટલું જ કરવાનું છે, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. આ કરશું તો ધીમે ધીમે જેમ આપણે આ દેહથી નોખા પડતા જશું એમ ભગવાનમાં હેત થવા માંડશે ને આનંદ થવા માંડશે ને જગતે ગમવા નહીં માંડે ભક્તો. એટલે જેમ બને એમ દિવસ રાત આનો મારો રાખવો. જેમ મહારાજે કીધું કે આપણે કેવો વેગ લગાડવો, તો જેમ મુસલમાન મા બાપને માર નાખ્યા હોય, બાયડીને લઈ ગયો હોય ને પછી એટલો બધો ત્રાસ કર્યો હોય તો કેવી દાદ ચડે ને કેવા રાત દિવસ એનો જ વિચાર આવે કે ક્યારે આ દેખાય ને ક્યારે મારું, ક્યારે દેખાય ને ક્યારે મારું. એવો રાત દિવસ અખંડ એનો મારો લગાવી દેવો ભક્તો. ને આ થાશે જો આ મારો આપણે નહીં કરીએ તો દિવસો તો એમને એમ વીતતા જાય છે, પણ હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા આ મારો વગાડવો. ને જો આ વેગ નથી લાગતો તો બીજો એક સરસ ઉપાય મહારાજે કીધો કે આપણે પહેલાં ભગવાનના નામનું જોર લગાડવું. જેટલું ભગવાનના નામનો જોર વધશે એમ ધીમે અંતઃકરણ ચોખ્ખું થશે. અંતઃકરણમાં ભગવાનની સ્મૃતિ આવવા માંડશે ને એને થઈને જીવમાં બળ આવશે. જીવમાં બળ આવશે તો ધીમે સત્સંગ કરવાનું ગમશે ને જે સત્સંગ મહારાજે લખ્યા છે,
આપણે મૂળ અજ્ઞાન ટાળવાનું કે ધર્મ નિયમ કરવાનો કે એમાં બધામાં રુચિ આવશે. રુચિ નથી આવતી કે આપણાથી થતું નથી તો મૂળ આપણે હજી બળને પામ્યા નથી. એટલે જીવને સહેલાઈથી બળને પામવા માટે ભગવાનનું નામ, સતત ભગવાનનું નામ મારો કરો. જેમ જેમ ભગવાનનો મારો વધશે એમ 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 ભગવાન સહાય કરશે. આપણે તકલીફમાં હોઈએ, નાનું બાળક તકલીફમાં હોય તો શું કરે? માને બોલાવ કરે. માં ધ્યાન ના આપે કે ભાઈ આ રડે છે, રડ્યા કરે. પણ જેટલો જોર જોરથી રડે ને જેટલો જોર જોરથી બોલાયા કરે પછી એમ થાય કે લાવને લઈ લઉં એને. એવી રીતે ભક્તો આપણે જેટલી ભગવાનના નામનો મારો વધારશો એટલો આપણે ભગવાનને બોલાવીએ છીએ. એટલે કાળજી રાખીને આપણે ભજન કરવું. આ છેલ્લો જન્મ કરી લેવો ભક્તો. સંસાર દોહન. ઉઠીને તરત જ પથારીમાં બેઠા થઈ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણનું નામ સ્મરણ કરવું તથા ધ્યાન એટલે અંગો અંગનું ચિંતન કરવું. બીજું, અન્ન જળ પૂજા પાઠ કર્યા વિના લેવા નહીં. પૂજા બાદ જ વ્યવહારિક કાર્ય કરવા. સાંજે મંદિરે જવું, સાંયે પ્રાર્થના કરવી, કીર્તન ગાવા, રાત્રે સૂતા પહેલાં ભગવાનના સ્વાભાવિક ચેષ્ટા પદ ગાવા. ગાળ્યા વિનાનું જળ કે દૂધ પીવું નહીં. વળી ભગવાનને ધરાવ્યા વિના તો પાણી પણ ન પીવું. એકાદશીનું વ્રત આદર થકી કરવું અને દિવસે ઊંઘવું નહીં તથા બ્રહ્મચર્ય પાળવું. ચોમાસામાં વિશેષ નિયમ લેવા. ભક્તિ કરવી. દારૂપાન, માંસ ભક્ષણ, વ્યભિચાર, ચોરી કે જુગાર આ 5 પાપ કદી પણ કરવા નહીં. ભૂત પ્રેતાદિકનો ઉપદ્રવ થાય તો નારાયણ કવચ કે હનુમાનના મંત્રનો જપ કરવો. ક્રોધ કરવો નહીં. વિવાદ કરવો નહીં. અહંકાર કરવો નહીં. નિંદા કરવી નહીં. અપશબ્દ બોલવા નહીં. ભગવાન સ્વામિનારાયણને જ પોતાના ઉપાસ્ય માની તેમના સર્વોપરીપણાનો નિશ્ચય કરવો. સત્સંગીની કદી અવગતિ ન થાય. જીવ નિર્વાસનિક થઈ જાય તો દયાળુ શ્રી હરિ પોતાના ધામમાં તેડી જાય છે. પરંતુ કાંઈ બાકી રહી જાય તો પણ અન્ય જીવોની જેમ લખ 84માં ફેરમાં નરકમાં પડતો નથી અને મોક્ષ માર્ગમાં જેને નરક કહ્યું છે તેવું દેવલોક મળે છે, પણ નિર્વાસનિક થયા વિના ધામમાં જવાતું નથી. જો ભક્તો આપણે નિર્વાસનિક નહીં થઈએ તો નરક 84માં તો નહીં જવું પડે, પણ મહારાજે કીધું કે નરક 84 કરતાં માના ઉદરમાં અતિ દુઃખ છે ને એ દુઃખ જો આપણે 1 સેકન્ડનું એ સ્મૃતિ થઈ આવે તો આપણે એવો ખટકો રાખીએ કે કદી ભગવાનને ભૂલીએ નહીં. ભક્તો આપણે ભગવાનને ભૂલી જઈએ છીએ તો એમાં આળસને પ્રમાદ મૂકીએ છીએ. આપણે આળસને પ્રમાદ છે એટલે જે કરવાનું છે એ કરતા નથી ને બીજું કરીએ છીએ ભક્તો. પણ આમાં કાળજી રાખીને ભગવાનનું ભજન કરવાનું છે. સજાન સાઈ મહારાજની. જય સ્વામિનારાયણ. ભક્તો હવે આપણને ભરતભાઈ એક ભજન સંભળાવશે. મેં બધાને વોટ્સએપમાં મૂકી દીધું આપણા ક્લિવલેન્ડમાં. એટલે હલો. હરે કૃષ્ણ મહારાજ જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય.
તમે મહેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે, તે દિનથી સુંદર શ્યામ મન મારું મોયું રે. તમે મહેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે, તે દિનથી સુંદર શ્યામ મન મારું મોયું રે. તમે મહેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે, તે દિનથી સુંદર શ્યામ મન મારું મોયું રે. તમે મહેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે, તે દિનથી સુંદર શ્યામ મન મારું મોયું રે. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ. મારી પશુ પક્ષીની રેત તે તમે ટાળી રે, મારી પશુ પક્ષીની તે તમે ટાળી રે. મારી પશુ પક્ષીની રેત તે તમે ટાળી રે, મારી પશુ પક્ષીની તે તમે ટાળી રે. મને કરુણાની દ્રષ્ટિએ કાન રહો છો પાડી રે, તમે કરુણાની દ્રષ્ટિએ કાન રહો છો બાળી રે. સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. મારા અવગુણિયા પાર મન નથી ધરતા રે, મારા અવગુણિયારી અપાર મન નથી ધરતા રે. મારા અવગુણિયા મારા અવગુણિયા રે અપાર મન નથી ધરતા રે, મારા અવગુણિયારી અપાર મન નથી ધરતા રે. રહો છો અધિક અધિક અલબેલ, રહો છો અધિક અધિક અલબેલ, કરુણા કરતા રે. રહો છો અધિક અધિક અલબેલ, કરુણા કરતા રે. સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. તમે મહેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે, તે દિન તે સુંદર શ્યામ મન મારું મોયું રે. તમે મહેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે, તે દિનથી સુંદર શ્યામ મન મારું મોયું રે. સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. તારા ગુણ જોઈ ગિરધારી લાલ મન મારું હર કે રે, તારા ગુણ જોઈ ગિરધર લાલ મન મારું હર કે રે. તારા ગુણ જોઈ ગિરધારી લાલ મન મારું હર કે રે, તારા ગુણ જોઈ ગિરધર લાલ મન મારું હર કે રે. હું તો જીવ છું જગત આધાર તમને નિરખી રે, હું તો જીવ છું જગત આધાર તમને નિરખી રે. સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. મારે તમ તક જગમાં કોઈ નથી બીજું પ્યારું રે, મારે તમ થકી જગમાં કોઈ નથી બીજું પ્યારું રે. મારે તમ થકી જગમાં મારે તમ થકી જગમાં કોઈ નથી બીજું પ્યારું રે. મારે તમ થકી જગમાં કોઈ નથી બીજું પ્યારું રે. વાલા તન મન ધન પ્રાણ સમત, વાલા તન વૃદાન સમે તમ પર વારું રે, વાલા તન ધન પ્રાણ સમેત તમ પર વારું રે. સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. મારે મંદિર
આવો માં સુખ દેતા રે. મારે મંદિર આવો માં સુખ દેતા રે. મારે મંદિરે આવો માં, ઓ મારે મંદિરે આવો માં સુખ દેતા રે. મારે મંદિર આવો માં સુખ દેતા રે. મુક્તાનંદ કહે મહારાજ, મુક્તાનંદ કહે મહારાજ, મુક્તાનંદ કહે મહારાજ, મન હરી લેતા રે. મુક્તાનંદ કહે મહારાજ, મન હરી લેતા રે. સ્વામી નારાયણ, 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 સ્વામી નારાયણ. હરે કૃષ્ણ મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આપણે વચ્ચે પાર્સ, ડૉક્ટર પાર્સ વચ્ચે આવ્યા છે, તો થોડીક વાર આપણને ભગવાનની વાતો કરશે. જય સ્વામી. भवसंभविदिवेदनं सुखसम्पत्करुणादिकेदनं व्रतदानं तपक्रियाफलं सजानन्दगुरुं भजे सदा. बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी, घनश्याम महाराजनी, लक्ष्मीनारायण देवनी, जय स्वामिनारायण. All right, so today I'm going to read, because the topic pretty much so far today was just like people not knowing their own sarup. So I'm going to go with that same topic as well. So Gadara Pratham 20. So an ignorant person does not see his own swarup. In Samvat year 1876 on Porshud 2nd, 19 December 1819, Shriji Maharaj was seated on the decorated bistid on the Varnada outside the east-facing room of Dada Kacha's Darbar in Gadara. He has tied a white pag around his head and tassel of yellow flowers have been placed in the pag. A garland of yellow flowers have been placed around his neck, and bunches of white and yellow flowers have been placed above his ears. He also had covered himself with a white chofal and was wearing a kiss with a black border. The katha was being read. A Sabha Paramahans as well as Hari Bhaktas had gathered before him. Then Shriji Maharaj says, please listen, I wish to ask all of you a question. Hearing this, all the Hari Bhaktas said, with folded hands, please do ask. Shriji Maharaj asked, who is the most ignorant of all ignorant people? So who is the most ignorant of ignorant people? So everybody pondered over the question, but no one was able to reply. So Shriji Maharaj said, here I shall answer myself. So Maharaj says, what do you guys think? Who's the most ignorant of ignorant people? So no one knows what's going on. No one has an answer. So Maharaj says, okay, let me give you the answer. Hearing this, everyone was pleased and said, Maharaj, only you will be able to give us a precise answer, so please explain. Shriji Maharaj then began. The Jeev which resides within the body observes both the attractive and the unattractive. It witnesses childhood, youth, and old age, as well as countless number of other things. However, the observer, Jeev, fails to observe its own swarup. Right? So, like you guys said, we have to think that we are Atma. We are a Jeev. We're a soul. Right? We are not a body, or we are not a de. Right? So what does that mean? When you think you're a de, you think you own this body. But do we own this body? Jignesh? No. This body. What is this body? Is it temporary? Is it a rental? What is it? Temporary. Example, you buy a car versus you're renting a car.
how do you take care of it? Okay, simple thing. You buy a car, how do you take care of it? You take it to the car wash every week, you vacuum your car, you keep it clean, right? If it's a rental car, what do? You trash it, right? Because you know that you're going to give it back to the rental service and they'll clean it for you. You understand? There's a big difference. So this body is not ours. We're giving it back. So why are you wasting so much time behind this body when you're giving it back? Right? Example, if you bought a car with your own money, you keep it so nice, right? Example, you buy a BMW or a Lamborghini, whatever, your favorite car you want to buy. How are you going to take care of it? You're going to take care of it, take a car wash, make sure no one scratches it. You're going to say no food allowed in my car, right? But if it's a rental car, oh yeah, enjoy. You guys, let's add 5 more people to the car to come and enjoy with us, But why? Because the rental car, if there's speed bumps, you're not going to wait for the speed bumps. You're going to drive right through them. But if it's your own car, you go slowly. Why? Because you don't want it to damage your car. You see the difference? Rental body, we don't care. So this body too, we shouldn't care about it, right? So that's just example of a car, but it's the same example because we are renting this Swarup. But this rental is only for maybe max 100-year rental. But after 100 years? Huh? After 100 years, where are you going to go? You think you're going to have this Swarup still? Right? So whatever money you have, you're going to take it with you? Your dad's going to burn you with all your money? Because we burn, right? We don't bury. So are you going to burn millions of dollars with you? Huh? Are you going to be burning? Are you going to sit in your car and they're going to burn the car with you in the car? Huh? No, it's a serious thing, right? So that's why Maharaj is saying we are the ignorant people. So Maharaj is saying, who is ignorant of the ignorant? We are. All of us. We are Mahamurak. We are fools. We don't realize that we are not taking anything with us, right? We came here because Narnadev did tap for us to come on this earth to pray to Swaminarayan Bhagwan, right? Bhagwan did tap for us to do what? To attain moksha, to go to Akshardham, right? But what do? Right? We enjoy worldly life, worldly pleasures. Right? Yeah, jalsa, right? Exactly. We party, we enjoy. We don't care what day it is, what time it is. We don't care. Right? So that's what Maharaj is saying. Simple thing like this. Who's the most ignorant of the ignorant? Well, we all are. Right? Simple thing. Back then, like you said, Satya Yug, Treta Yug, Dwapar Yug, and Kali Yug. Right? 4 Yug. This is the last Yug. Over time, things are just getting worse. Right? But us as people, we're still not improving. Right? Back then, the people were more innocent. Now people are 100% corrupt. So what happened? Swaminarayan Bhagwan had to come on this earth because people were not able to read the Shastras because they're too long, right? Char Ved Karya. And now from Char Ved, we're down to 1 Shikshapatri, right? From Char Veds, which is thousands of pages, we're down to 1 Shikshapatri. Shikshapatri has how many shloks? 212 shloks. And 212 shloks are not all for us still. 212, so we maybe have 50 or 60 shloks, maybe maximum, that we have to follow, right? Because there's Acharya, Santo, right? Widows, right? There's a little different. Widows come in ours, but as for us, Sansar, right? We want to follow Sansar. Our shloks, we got 50 or 60 shloks, but do we follow all 50 or 60 shloks? Simple thing. So that's what Maharaj is saying. We are the most ignorant of the ignorant. Because we had Char Veds, which we didn't want to follow. That Maharaj took all these Shastras, 300 Shastras, 200, 300 Shastras, but the Vachin, but he made this 212 shloks, okay? Not paragraphs, sentences, 212 sentences, which we only have to follow 50 or 60, yet we still cannot do it, right? So that's why we are considered ignorant. We are Mahamurak, we are fools, right? So Maharaj atlu saras baat kari, but we still do. Do we understand it still? No, right? Right, same thing like you guys were saying, we sing these kirtans. These kirtans, we're singing them, but do we mean it? Straight thing, right? Right? You guys sing like, Tamaro Chu, but are we actually Maharajas? Do we act the way we should to be Maharaja's kids? Do we appreciate everything he does for us? Right? Maharaj, they say, Santo, non santo ke swasa swasa nite sambaru. Each and every breath, you should remember Swaminarayan. Do we? We don't. Do you
can you tell me that every day, every second of your life that you remember Bhagwan? You don't. So then who's the ignorant person? We are, right? So that's what Maharaj is saying. Okay. So however, the observer of the Jeev fails to observe its own Swarup. The Jeev looks at objects externally but does not look at his own Swarup. Therefore, is the most ignorant of the ignorant. Furthermore, just as the Jeev indulges in countless varieties of sight with the eyes, similarly indulges and knows the pleasures of other Vishays with the ear, skin, tongue, and nose, right? Suraj Uncle just said that. Sabda, Spars, Roop, Ras, and Gandh. 5 senses, right? 5 senses we have. But with the 5 senses God gave us, we were supposed to use it for satsang, right? Not for any worldly pleasure or worldly desires. We're supposed to use all our knowledge or all our senses for satsang, right? So that's what Maharaj is saying. However, it does not indulge in the bliss of the own Swarup, nor does it know its own nature. For this reason, it is the most ignorant of the ignorant, the most senseless of the senseless, or the most foolish of the fools, and the vilest of the vile. At this point, Shukmuni raised a doubt. He asked, is it truly a person's own hands to see his own Swarup? Right? Is it only up to us to see our own Swarup, like our own Jeev? And if it is, why does the Jeev remain ignorant? Shriji Maharaj replied, for a person who has attained satsang, darshan of his jivatma lies in his own hands. In fact, when he has attempted to see his own Swarup and fail to see it, having becoming dependent on and made helpless by Maya, the Jeev draws within and enters the Swapna and Suspati state. But it never does it draw within its own state. On the other hand, a person who thinks about the greatness of Bhagavan and draws within himself sees his own Swarup and extreme, pure, luminous. In the midst of the luminous, he beholds the Murti Purushottam Bhagavan, experiences bliss in the way of Narad and Sankandi. Therefore, all the deficiencies in bhaktas are due to his own laziness. So what is Maharaj saying? We're fools and we're lazy. That's what Maharaj is saying. 2 things. And it's true. You know, this country, not just this country, we are all lazy. I'm very lazy. I'm not going to lie. You know, my parents complain to me every day, you're always in your room. Why don't you leave your room? But I have nothing to do. But you're lazy, you know? But that's the thing. We got to get rid of laziness and we have to get rid of this ignorance, right? Being a fool. Because laziness is not going to get you anywhere. Aras is the biggest problem. You know, to do satsang, it's not easy. Even to come to mandir, it's not easy, right? You have to be in that mental state. No, I want to go to mandir, right? Because if everybody wanted to go to mandir, then we won't have space here. As simple as that, right? If everybody had that mental state, no, we should all go to mandir, then we wouldn't have space to sit here at all, right? Because it's a mental state, right? It's a psychological state where you need to make your mind focus that when we go to mandir, no, our mind should be focused on Bhagwan, right? Because all day, all night, we're focusing on everything else. We're not focusing on Bhagwan. Simple thing, right? If Santo say 5 mansi puja karwani, how many of you guys do 5 mansi puja? Straightforward. If Santo, they call me all the time, 5 mansi puja karwani. No, I don't. You know? And they're like, why don't you? I don't have time. You know, but that's our excuse. That's the laziness. You see that? That's the laziness. Why? Because we're being lazy to do mansi puja. But we can actually do it. And I know I could do it. But do I do it? I don't do it still. Right? Because that's my laziness. That's something I have to work on. But simple thing like that, 5 mansi puja kar rahi hai, we have to do it. Right? Muslim people do 5-time namaz. They do 5-time namaz. You know that, right? Once it's namaz time, you guys will see, especially when you go to college or high school or college, man, when it's time to pray, it's time to pray. They don't care where they're at. They don't look at who's around them. They don't care. Why? Because they believe that Bhagwan is watching them. They believe God is watching them. God will protect them. So why don't we think like that? Right? That's the type of nischay we should have for Bhagwan. Right? That's the faith, the firm faith that we don't have yet. Right? We should have that, no, like Swaminarayan is our Bhagwan. He's done so much for us, yet we don't appreciate it, nor do we thank him. That's why Maharaj calls us ignorant. Right? Sarvapari Bhagwan. Right? That's why Maharaj calls us ignorant. Because you've met the God of the gods, right? The highest possible thing. Yet we
don't realize that we don't see it with our own eyes because of this covering of Maya, right? Maya is the biggest fool. They're the one that tricks us. So we need to remove this Maya so we can see past the curtains, you know? So that's what Maharaj is saying. But it's a very interesting Vachramut, but since this was the topic that you guys have been talking about, so I'm like, all right, let's continue with this Vachramut. But do you guys have any questions? No? Okay. All right. Sajan Swami Maharaj Jani Jai. Jai Swami. घनश्याम महाराज आज सखी आनंद निहेले हरे मुख जोईने उतै चुरे गेले आज सखी आनंद निहेली हरि मुख जोईने उतै चुरे गेली आज सखी आनंद निहेली हरि मुख जोईने उतै चुरे गेले आज सखी आनंद निहेली हरि मुख जोईने उतै चुरे गेली मारे मुनि ना ध्यान मनावे हरि मुनि ना ध्यान मनावे मारे मुनि ना ध्यान मनावे मारे मुनि ना ध्यान मनावे तेरे सामड़ियो जे मुझने बोलावे तेरे सामड़ियो जी मुझने बोलावे आज सखी आनंद निहेली आज सखी आनंद निहेली हरि मुख जोईने तै હું થઈ ચૂરે ગેલી હરિ મુખ જોઈને હું તઈ ચૂરે ગેલી જે સુખને ભવ બ્રહ્મારે ઈચ્છે જે સુખને ભવ બ્રહ્મારે ઈચ્છે તેરે સાંભળિયો જે મુજને રે પીછે તેરે સાંભળિયો જી મુજને રે પીછે ન ગઈ ગંગા ગોદાવરી કાશી ગઈ ગંગા ગોદાવરી કાશી ન ગઈ ગંગા ગોદાવરી કાશી ગઈ ગંગા ગોદાવરી કાશી ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી આજ સખી આનંદ નિહેલે આજ સખી આનંદ નિહેલી હરિ મુખ જોઈને હું તઈ ચૂરે ગેલી હરિ મુખ જોઈને હું તઈ ચૂરે ગેલી તપરે તીરથમાં હું કાંઈ નવ જાણું તપરે તીરથમાં હું કઈ નવ જાણું તપરે તીરથમાં હું કાંઈ નવ જાણું તપરે તીરથમાં હું કઈ નવ જાણું સહેજે સહેજે હું તો સુખડા રે માણું સહેજે સહેજે હું તો સુખડા રે માણું જે રામ કહે છે જય રામ કહે સ્વામી સહેજે રે મળિયા જય રામ કહે સ્વામી સહેજે રે મળિયા જય રામ કહે સ્વામી સહેજે રે મળિયા જય રામ કહે સ્વામી
સહેજે મળિયા વાતની વાતે વાલો અઢળ કથડિયા વાતની વાતે વાલો અઢળ કઢળિયા જ સખી આનંદની હેલી આજ સખી આનંદની હેલી હરે મુખ જોઈને હું થઈ છુરે ગેલી હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી. ઘનશ્યામ મહારાજની એટલે ત્યારે પાર્થે બહુ સરસ વાત કરી. એક તો કે લેઝીનેસ અને બીજું ઇગ્નોરન્સ, આ બે ટાળી દે તો એને માયા ટળી જાય. એટલે આ બે આપણે ટાળવા પ્રયત્ન કરવો. અને પછી આપણને ભજન સંભળાયું. હવે આપણે બીજું એક ભજન લઈશું. ધ્રુવ આપણને ભજન સંભળાવશે. ટાઈમ છે 5-10. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય, ઘનશ્યામ મહારાજની જય. બીજું, આ લોકનું કાંઈ સાથે આવવાનું નથી તથા પ્રકૃતિ પુરુષથી ઉત્પન્ન થયેલું બધું નાશવંત છે. આ વિચાર દ્રઢ કરવાથી આનું નામ સાંખ્ય વિચાર દ્રઢ કરે છે. તે પુરુષ શ્રી વ્યવહારમાં ભલે રહેલા હોય પણ મનથી આ બધું નાશવંત છે અને ખોટું છે એમ સરખી ઘડ બેસાડી હોય તો વિકાર વિષયો કોઈ નડે નહીં. અને તે ઉપર શિવલાલ શેઠની વાત કરી. તે શ્રી હરિની સેવા પૂજા કરતા હતા અને ઘી ઢોળ્યો તો તેના પિતા કહે, બેટા થોડું ધ્યાન રાખો તો સારું. શેઠ કહે, બહાર ઢોળવાનું જ હતું તેને બદલે અહીં ઢોળાયું. શું ફેર પડે છે? તો આપણે આવો વિચાર કરીએ છીએ તો એમાં કંઈ બંધન થાય નહીં. આ શિવલાલ શેઠ હતા એ કે મહારાજની કેવી સરસ મજાની ભક્તિ કરતા. એના ઘરે એની સાળી આવે તો પણ એને ખબર નહોતી 6 મહિના સુધી. એ કન્ટિન્યુઅસ એમ ઘરેથી દુકાનથી ઘર. તો એમાં એકવાર કેવું બન્યું કે શિવલાલ શેઠના ઘરે એમના સાળી આવ્યા. તો ઘરેથી દુકાનથી ઘર. તો પછી એમના ઘરે એમના વાઈફે એવું કીધું કે આ જમવાનું બનાવ્યું છે તો તમે લઈ જાઓ. તો જમવા બેઠા, પછી પીરસવા આવ્યા. પીરસવામાં થોડુંક દૂધ વધારે પડી ગયું. તો પછી એને ઉપર જોયું તો આ કોણ? તો એ કે મારી સાળી છે. તું ક્યારે આવી? એને ખુદને જ નથી ખબર પડતી. તો એને ખુદને નહોતી ખબર કે એટલું એ ભગવાનમાં રાજી થાય, એમ ભગવાનની એટલી ભક્તિ કરતા. એને ખુદને તો એના ઘરે આવ્યા તો પણ, તો આપણને તો હવે ઘરે હોય છે તો પણ ધ્યાન નથી રહેતું. તો એને એમાં દુકાનથી ઘર આવતા તો એ સાઈડમાં મકાન બનતું હતું. એ ઘર ઊભું તો આપણે આમ નોર્મલી કેવું કે આપણે જતા હોય તો આપણે બધું સાઈડમાં ધ્યાન રાખીએ. આ ઘર દિવસે એટલું કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે. તો એની રીત કેવી કે એનું ઘર બંધાઈ ગયું તો એને ખબર પણ ન હોય કે આ ઘર ક્યારે થઈ ગયું. એટલી એ મહારાજમાં અંતરથી એ વૃત્તિ રાખતા. તો હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા આપણે નાતા ધોતા તો સ્વામિનારાયણ તો આપણે થોડુંક તો કરી શકીએ. તો એટલું તો આપણા જીવ માટે પણ સારું છે. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણે આવે એનો દાખલો આપણે સફળ તો થોડું ઘણું થાય તો આપણા જીવનું રૂડું થાય. ભગવાનને આપણે તો ભગવાનના શ્રી હરિના તો આપણે આશ્રિતો છીએ. તો એટલું તો આપણે તો કરવું જ જોઈએ. અને આ લોકોનો વ્યવહાર જે એવો છે જે વિચાર કરી દેહથી
નોખો અને હાથમાં છૂટા પડશું તો ટળશે, નહીંતર તો એમને એમ જ ચાલ્યા કરશે. પાણીનું ખાબોચિયું ભરેલું હોય તેના ઉપર તેલ રેડો તો બધું ઉપર તરી આવે, અને લાકડી મારી છૂટું કરો તો થોડીક વાર નોખું થાય, પણ પાછું ભેગું થઈ જાય. માટે વ્યવહારમાંથી વૃત્તિ પાછી વાળવાનો પાકો નિશ્ચય ન હોય તો સારી સ્થિતિ પામેલો સંતો હરિભક્તોનો યોગ ન હોય તો નોખા ન થઈ શકાય. અને થોડા સંતો પાસે બેસો, ઘડીક કથા સાંભળો, ત્યારે વિચાર કરીને નોખો થાઓ. પણ ઘરે જાઓ એટલે જો સંત સમાગમ જીવમાં ઉતર્યો ન હોય તો પછી પાછા વ્યવહારમાં ભળી જવાય. તે પાણી પાછું ભેગું થઈ જાય. અને આ મેળી મહોલ માલ ખજાના કઈ સાથે આવે તેમ નથી, એમ સમજે તો પણ આ બ્રહ્માંડમાં રચ્યું ત્યારથી આ જીવ માયાનો વેપાર કરતો આવ્યો છે. એટલે સાંખ્ય વિચારની દૃઢતા કરી ન શકાય તો પ્રથમ મહાત્મા સહિત ભગવાનની ભક્તિ કરશો તો જગતનું નાશપણું સમજાતું જશે. તો સંતો વાત કરે ત્યારે પણ મનમાં જો જ્યાં ત્યાં ભટકતો છે તો એટલી કાચપ રહી જશે. અને તે ઉપર અલૌકિક દૃષ્ટાંત આપ્યું કે એક ભગત વ્યવહારમાં હતા તો કોઈ સગાનું મરણ થતા ક્રિયા સાથે સ્મશાને ગયો. મન ઉદાસ થઈ ગયું અને સંત સમાગમથી પણ કરતા જેથી મનમાં વિચાર આવ્યો કે સંતો કહે છે તે ખરેખર કરવા જેવું છે. અને આપણે તો એક વસ્તુ અહીંયા જોવા જેવી છે કે કોઈની અસ્થિ જાતું હોય શમશાને, ત્યાં લોકો બધા કેવા ત્યારે જ બધાની બત્તી આમ જાગી જાય છે કે કરવા જેવું તો ખરેખર ભગવાનનું નામ છે. પણ જેવા શમશાનમાંથી બહાર નીકળશે ત્યારે બધું જય સ્વામિનારાયણ થઈ જાય. જ્યાં સુધી શમશાનમાં હશે કે હા ભગત તો કેવા સરસ મજાની ભક્તિ કરતા, પણ તને પણ હજી ટાઈમ મળ્યો છે તો તું કરતો જ નથી. જેવો શમશાનની બહાર મૂકશે એટલે આપણે જેવા આપણે મંદિરની બહાર મૂકશું પગ, ત્યારે આપણે બધું જય સ્વામિનારાયણ થઈ જાય, ખખેરીને ચાલતા થઈ ગયા બસ. એવું છે. શમશાનમાં હોય ત્યારે આમ બધી બત્તી ચાલી થઈ જાય. ભગત તો બહુ સારા હતા, ભગવાનની ભક્તિ કરતા. ત્યાર સુધી આમ ચાલ્યા કરે. જેવો પૂરું એટલે બધું પૂર્યું, જય સ્વામિનારાયણ. અને જેથી મનમાં વિચાર આવ્યો કે સંતો કહે છે તે ખરેખર કરવા જેવું છે. આ ભાઈને કરોડોની મિલકત અહીં પડી રહી, પણ કઈ કામ નહીં, ખાલી હાથે જવાનું છે. અને હવે તો મારે બધું મૂકીને ત્યાગી થઈ જવું અને ભગવાનને ભજી લેવા. આવો વિચાર કરવા લાગ્યા. સંતો તો બપોરે 4 વાગે હરિભક્તોને પાસે બેસાડીને ભગવાનની રોજ વાતો કરતા. આ ભાઈ ઘેર આવ્યા, નાહીને પવિત્ર થતા ત્યાં ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો. મનમાં તો એમ કે જલ્દી સ્વામી પાસે જાઉં અને ભગવાનની વાતો સાંભળો અને જવા લાગ્યા. ત્યારે ઘરના મનુષ્યએ કહ્યું, આ ચા પીતો જાઓ, સવારમાં ભૂખ્યો છો અને થોડો નાસ્તો પણ કરી લ્યો. અને આ સાંભળતા જે શમશાનનો વૈરાગ્ય હતો તે રૂપ વિચાર થયો. જો સ્વામીએ કેવું તે ઉતરી ગયો અને ચા નાસ્તામાં બેસી ગયો. આ બાજુ સંત સમાગમનો ટાઈમ પૂરો પણ થઈ ગયો અને તો આ ભાઈથી ઘર ત્યાગ તો શું, ચા પણ છૂટી નહીં. અને કારણ તેલવાળું પાણી ફરી ભેગું થઈ ગયું. તો જ્યાં સુધી સંતોની સાથે કથા વાર્તા અને જીવમાં ઉતરે નહીં ત્યાં સુધી આવું ને આવું જ રહે. માતા પિતા યુવતી સૂત બાંધવ સંગ ચાલત નહીં, કોઈ સમજ નહીં. હરિ ભજતા સુખ હોય, માટે ખટકો રાખીને જગતનું બધું નાશવંત જાણી સાંખ્ય વિચારીને દ્રઢતા કરી લેવી. અને તે સાંખ્ય વિચાર દ્રઢ થઈ જશે તો ભગવાનનું ભજન પણ સુખ વિશેષ આવશે. માટે સાંખ્ય વિચાર કરીને જગતને ખોટું કરી ભગવાનમાં પ્રેમ કરો, એ જ ખરો લાભ છે. માટે આપણે કાળજી રાખી ભજન કરી ચોખ્ખા થઈ જવું. અને ચોખ્ખા હશો તો મહારાજના ધામમાં જવાશે અને મહારાજની સેવામાં રહેવાશે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. અને આપણે મુક્તાનંદ સ્વામીએ બહુ સરસ મજાની વાત કરી. બધા સંતો હરિભક્તો મહારાજ એક સમયે દરબારગઢમાં બિરાજમાન હતા અને
મહારાજને મુક્તાનંદ સ્વામી બહુ મસ્ત પ્રશ્ન. મહારાજ તમે આ બધાના કલ્યાણ કેમ કરો છો? કે મહારાજ કે મહારાજ કે હું તો બધાનો કલ્યાણ તો બધાને કરું છું, પણ હું ક્યાં કોને લઈ જાઉં છું એ થોડીક અમને. હું તો સ્વામિનારાયણ બોલે એનું પણ હું કલ્યાણ કરું, પણ ક્યાં અક્ષરધામમાં લઈ જાઉં છું, વૈકુંઠમાં લઈ જાઉં છું, ક્યાં લઈ જાઉં છું એ કોઈને ખબર નથી. એટલે મહારાજ એ જેટલી આપણે નિયમમાં, જેટલા મહારાજે આપણે પાર્થે વાત કરી કે આપણે જે 212 શ્લોકમાંથી એ જ નિયમમાં એના બરાબર વરતશું અને આપણા વચનામૃત છે. અને મારા આપણે સરસ મજાની મોટા સ્વામી આવા નિયમો આપણે આપ્યા છે સંતોના નિયમમાં, એના પ્રમાણે વર્તીએ અને આપણું જીવન એવું થાય સુઘડ એવું, સંતોના રાજીપામાં વર્તીએ તો એનાથી વિશેષ તો બસ એટલું જ છે. અને ભગવાનને ભજી લેવા, સંતોને રાજી કરી લેવા, એ જ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સાંખ્ય વિચારની વાત કરી, બહુ આનંદ થઈ ગયો, સરસ. એટલે અહીંયા એક ભક્તની વાત છે, ખાલી 2 જ મિનિટ છે, સાંભળી વાત કરી લઉં પછી આપણે થાળ કરીએ. ભગવાન અને તેમના અનાદિ મુક્તને જેમ છે તેમ યથાર્થ જાણવા અને પ્રાપ્તિનો વિચાર કહે છે. એટલે વિચાર, આ સાંખ્ય વિચાર કીધો ને એમાં આ પ્રાપ્તિનો વિચાર. ભગવાન તથા તેમના મુક્તને જાણવા એ યથાર્થ જાણવા, બરાબર. પછી પોતાના સ્વરૂપનું યથાર્થ અનુભવ જ્ઞાન અને જ્ઞાન મેળવવું અને આત્મવિચાર કહે છે. પોતાના સ્વરૂપનું અનુભવ જ્ઞાન તેના આત્મવિચાર કહે છે, બરાબર. પછી જગતના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન આત્મસાત કરવું તેને સાંખ્ય વિચાર કહે છે, બરાબર. હવે સત્સંગમાં સર્વે ભક્તો પ્રત્યે ગુણગ્રાહક દ્રષ્ટિ રાખવી અને દિવ્ય ભાવ કહે છે, બરાબર. શ્રીજી મહારાજે પ્રબોધેલી સર્વે આજ્ઞાનું પાલન નિષ્ઠાપૂર્વક કરવું તેને સ્વધર્મ નિષ્ઠા કહે છે. આપણે એનું વચનામૃત લીધું, બરાબર. પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને ભક્તિ નિષ્ઠા કહે છે. ને આપણો દરેક પ્રત્યેક વિચાર, આપણી દરેક ક્રિયા, આપણા જીવનની હરેક પળ શ્રીહરિની પ્રસન્નતા માટે જ હોવી જોઈએ અને રાધીપાનો વિચાર કહે છે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હવે આપણને થાળક 2 મિનિટ. કોની ધૂન કરવાની? બોલો. ધૂન કરાવવાની છે. જિગ્નેશની બર્થડે છે આજે, એટલે જિગ્નેશ આપણને ધૂન કરાવશે. જિગ્નેશને આપણને ધૂન કરાવશે અને પછી થાળ કરાવવાનો છે, 2 કરાવવાનો છે ને. સિદ્ધાર્થ અને ધૃતિની એનિવર્સરીની ધૂન, બરોબર. બીજા કોઈની ધૂન કહી દેજો. બીજા કોઈનું કાંઈ હોય તો કહેજો. નામી અનામી જેની હોય બધાની સર્વેની મનોકામના પૂરી કરે. પ્રફુલાબાની પણ ધૂન કરાવવાની. પ્રફુલાબાની. સ્વામિનારાયણ 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 રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ 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 રે 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 સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે હો સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ 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 ઘનશ્યામ મહારાજની આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી લાડુ જલેબી ને સેવ સુવાળી લાડુ જલેબી ને સેવ સુવાળી લાડુ જલેબી ને સેવ સુવાળી લાડુ જલેબી ને સેવ હું સુવાળી તો ભાવ કરી લાવી છું ભાડી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી સુરણ પૂરણ ને ભાજી કારેલા પાપડ વડી વઘાડી સુરણ પૂરણ ને ભાજી કારેલા પાપડ વડી વઘારી સુરણ પૂરણ ને સુરણ પૂરણ ને સુરણ પૂરણ ને ભાજી કારેલા પાપડ વડી વઘાડી સુરણ પૂરણ ને ભાજી કારેલા પાપડ વડી વઘારી વૈટક વાલોરના શાક કર્યા મેં તો વંતક વાલોરના સાગર કર્યા મેં તો વૈટક વાલોરના શાક કર્યા મેં તો વંતક વાલોરના શાક કર્યા મેં મેં તો તો ચોરા કરી ચમકારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી કાજુ કમોડનો ભાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી કાજુ કમોદનો ભાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી હો કાજુ કમોડનો ભાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી કાજુ કમોદનો ભાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી લીંબુ કેરી નાલ જોયા થાણા લીંબુ કેરી નાલે જોયા થાણા લીંબુ કેરી નાલ જોયા થાણા લીંબુ કેરી નાલે જોયા વાલ થાણા કાઢી કરી છે કઠિયાવાડી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી આવજો છોકલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોકલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી
ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. 5 મિનિટ માનસી. લવિંગ સોપારીને પાન બીડી વાળી તજેલચી જવંતરી સારી. લવિંગ સોપારીને પાન બીડી તજ એ લવિંગ હેલાયચી સારી. હો લવિંગ સોપારીને પાન બીડી વાળી તજેલચી જવંતરી સારી. લવિંગ સોપારીને પાન બીડી તજ લવિંગ હેલાયચી સારી. નિષદીને આવો તો ભાવે કરી ભેટો. નિષદીને આવો તો ભાવે કરી ભેટો. નિષદીને આવો તો ભાવે કેની ભેટો. નિષદીને આવો તો ભાવે કરી ભેટો. એમાં માગે છે રામ બ્રહ્મચારી મારે આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી. આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી. લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કી. લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કી. બીડી પાનન કી મન ભાવન કી. બીડી પાનન કી મન ભાવન કી. લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કી.
लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पान की। કાતો ચૂનો વળી લવિંગ સોપારી કાથો ચૂનો વળી લવિંગ સોપારી લચી મંગાવો મુલતાનંદ કી લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કી लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पान की। એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી एक एक बीड़ी मोरे सासु ननद की। दूसरी बीड़ी मोरे लालन की लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पान की। आवो श्री हरि कृष्ण पाठ बेसाड़ो आवो श्री हरि कृष्ण पाठ बेसाड़ो बाजी के लावो सारी रेणन की लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पान की। प्रेमानंद कहे आप प्रसादी प्रेमानंद कहे आप प्रसादी आप प्रसादी हमने आप प्रसादी आप प्रसादी हमने आप प्रसादी। प्रेमानंद कहे आप प्रसादी प्रेमानंद कहे आप प्रसादी एटली अरज तोरे दासन की लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पान की। लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की। ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 ઘનશ્યામ મહારાજની જય. जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बळवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोजत मारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीस धर्याथी चरणे शीस धर्याथी दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भाता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उद्धार पामर पतित उद्धार अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य उत्तम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी
अड़सठ तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रागट्यनो जे दर्शन करसे प्रभु जे दर्शन करसे काळ कर्मथी छूटी काळ कर्मथी छूटी तुम सहित करशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा बहु कीदी वाले करुणा बहु कीदी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करे सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी हे राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमान नारायण हरे श्रीमान नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद वृंदावन चंद जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય, શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય, શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી નરનારાયણ દેવની જય, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય, શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય, શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય, શ્રી કષ્ટભંજન દેવની. सोने की छड़ी रूपे की मसाल, झरी के जामा मोती की माला, काने कुंडल माथे मुगट, भाले तिलक भेख माटी केस, बाएं बाजू बंद करे पोचकड़ा, हाथ में रुमाल हैडे हेमना हाथ, केड़े कंडोरो कांधे घड़िया, पगमा झांझर दसे आंगणी वेच, एवा एक सुधामना अधिपति सर्वोपरि सर्व करता था, सर्व कारण कारण सर्वता नवतार, इस देव राजा धीरज महाराज श्री घनश्याम महाराज ने घड़ी खमा घड़ी खमा घड़ी खमा. जय स्वामी.